الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأزواج آله وأصحابه الذين بهم قامت الملة العوجاء وأسواقها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد. قدردانو عالمانو اور زما د سفر ملګرو طالب علمانو او د علاقې معزز پښتنو د الله رب العالمین د انسان په ژوند کې مختلف انقلابی حالتونه دي او دا ټول دنیا ته انسانانو او پیریانو ته د عبرت سبقونه دي. نن مخې دا حالات راغلو د دین کې مخې نور حالات هم روان دي. د دین څخه زکه او څه عبرت کې نه واخله. تأمل سطور الكائنات فإنها تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل. بدی خاموش عالم زمک اسمان نور ستوری سپوږمۍ روان او په ولال ډنډونه ناکانی ونی بوټي نسترګو نظر یې نو او چې زړی بیناو ناغه د دنیا رهبران شو. دلی بینا کا کر خدا سے سوال آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. نو دا عالم انقلابونه ټول سبق دے. انقلابات جہان واعظ حق ہیں غافل. ہر انقلاب سے ندا آتی ہے ففہم ففہم. دا اللہ لوی کرم احسان دے جزا و تاسوی دا اللہ رب العالمین دا آخری کتاب قرآن عظیم پر نسبت بانی دی ذکر ہے ذکر. اللہ دے ما تاسو ادې دې ته چې څوک په دې نیت حاضر شوي دي د خپلو رحمتونو نه مالامال کړي. چا چې د دې اجتماع په باره کې څه سعی کړی کوشش کړی دی محنت یې کړی دی سوچ فکر یې کړی دی طالب علمان دي او که دې علاقې پښتانه عوام دي د بار راغلي مېلمانه علما دي او که نور دي ټولو دې الله د خپلو رحمتونو نه برخې اخیستې ورکړي. دې زمانہ کې او بیا د دین په نسبت اجتماع او په دین کې بیا د قرآن په نسبت باندې یو ناشنا خبره ده. نور خبرو له جمع کېږي او د قرآن په نسبت باندې جمع وکړو. دا داسې کتاب دی د خلکو په نظر چې دا د دې قیمت دی نه چې دی له دې جمع جوړه شي. دا مقام قرآن خپله ذکر کوي. قیامت کې الله رب العالمین وایي استاسو خلاف و پیغمبر شکایت کی اللہ تا ادا اللہ ویل بالکل رشتیا دی. دیوی ذره غلطی نه چې د غلطی احتمال او شک ګمان پکې تم نشته دی. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر اللہ تا شکایت کے زمارا با وقال الرسول وی بلے گلے پا قرآن بانی قرآن چی چال اور کرو پا قرآن لے گلے
अल्लाह दरबार की शिकायत की, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, जमा काम अल्लाह दा किताब दा कुरान चे तो बयानोम अल्लाह तापे जले गलम कड़े दे निवले दे महजूरन बिल्कुल बेकार किताब, महजूरन प्रे खोदले से किताब आवामी सतहावानी आवाज नहीं हमा द हुकूमत पर नजर के द कुरान दो दो दुरू की दो उर्दू द अदना द किताब मुकाम शते तासु में मुसलमानान दिए जुम दिए ने मुसलमानान दिए जे दिए ने तासु जुल्म हवा इधर अल्लाह किताब दो उर्दू द अदना द किताब नस्पक दे न द इस्लाम कम दे रहा है बची और उस द अमल द आखिरी खबर होला रुस्तैरा द अंग्रेज द कानून न द अल्लाह किताब लान दे और द अल्लाह कानून द अंग्रेज कानून के पास रहे जमंगा अस्तासुल असम्बली मिंबर चिकम कानून पास कर यौ द कुरान यौ कानून न सल कवानीन दागे मुकाबला किया से अगर पाती दी द मुल्क आई ना करे चला बंदियां जो करे द दिन बदतर बीजती द कुरान शते चा दुनिया की नन चली उबासी खलक कोई कुरान की तहरीफ हो सो अखबारों में अडकती रिसाली रखी द कुरान की तहरीफ की माने टिकट के ऐसे पदे गलती खताली किया थी नफरीदी नदीन मखिरा 50 साल के कुरान द अल्लाह किताब मुकम्मल तहरीफ करे दे मुकम्मल दागे मुकाबले की कानून जो करे दे मुल्क मुसलमान मुल्क इस्लाम मुल्क इस्लामी ममलकत थे माने दामू चिको दा कुरान वाय ना दा खोन कुरान दा परियों कुरान वेले की न संग खत्मी की उनके कुरान तो दुश्मनी आवाज चतीगी रेडियो ना और टीवी न चतीगी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा अल्लाह स्ताडेर लोय करम दे अल्लाह स्ताडेर लोय एहसान दे अल्लाह चिमंग दे पदी दौर की खपल किताब पर निस्बत रहे हो जो कोई अल्लाह जमुंग दा रहे हो जे के दिल कबूल का खपल दिल बार दादा अल्लाह कदरदानी दा और अल्लाह मेहरबानी पर मुंग बांधी दग किताब और कुरान अजीम दुनिया के अल्लाह रसूल पार वाले गले द कुरान नमक की आसमानी किताबों ने तीरशी दी सो वाले किताबों ने तीरशी दी और गट मुकम्मल किताबों ने तीरशी दी गटो किताबों ने की तौरात से ज़बूर दे इंजील दे तौरात द कानून किताबो इंजील द कानून किताब दे ज़बूर की फजाइल बयान करू सजागाने द अमल कौलो या न कौलो आखिर की कुरान अजीम दे कुरान अजीम द तमाम किताबों ने नचोड़ दे द आदम अलैहिस्सलाम द किताब ने रवाख लाई द ईसा अलैहिस्सलाम द किताब पोरी कि अल्लाह तकम ख्वाह कवानीन पर दुनिया की हमेशा पार पाते कौलो ना गए टोल पर कुरान की रागुन करी दी कुरान द लौह महफूज उलूम न छोड़ दे द अहकाम इलाहिया और अकायद पर निस्बत बांधी आए टोली की जिक्र करी दी द मखलूक द हिदायत जन्नत का दरसे दो द अल्लाह के न दरजा के दो बल अल्लाह बेद अल्लाह द किताब द लारे न निश्तरे दा यवलार दा वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली और कल खबर तयमन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा दा किताब दा कुरान दा फरमान दा दस्तूर की तासुल मिलास की दर को सिराती लार दा जमा लार दा दीन सिवा लार दुश्मनान दी शैतानन दी न चे प्रदई लारे दी तो बल लारे दी ला तत्तबिउ सुबुल नूरो लारो पसे के गए पागे मरवाने गए फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली
نو بیل با کی تاسو نو بشلی تاسو دا اللہ دا لارنا اللہ دا منگ دا خفر لارنا نبیلی کہ قرآن پاتشو نو نور لار داغلی اب یا صفت کی مستقیمن نو دا لار دا نیغا بالکل لنڈا چی نیغی نو لنڈونی مقصد تا منزل تا رسولو لار دا تا رسول علیہ الصلوۃ فرمائی دی قرآن عظیم دا تمام فتنوں نے دا بچے دو لار دا حدیث کی دا حارث اور پر روایت دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھے حدیث مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اما انها ستكون فتن زما امت واورئی زما ملګرو خبر شي پما ایمان راوړون کو ځان پوکای انها ستكون فتن کلک خبره ده یقینی خبره ده مصیبتونو روان دي پریشانه روان دي رسول علیہ الصلوۃ والسلام د طبي او د سردردی او د ګیډي خوږي ادنه کینسر دی علاجونو نه کولو ډیر نور راغلی هغه د روح مرزونه د روح د فتنو بیان کوي ذکر د وجود په مرض کې ناجوړ شنو اخیری منزل مرګ دی نو که ایماندار دی نو جنتونه الله ورکی او که د روح په مرض ناجوړ شو رنځور شو نو که شل زره کاله ژوند دیو بیا هم دی دوزخ دی الله رب العالمین دا خبر کوي وی کوشش او ارمان دی چې زر کاله ژوند دی وما هو بمزحزحه من العذاب ندی دا عمر وګړي د ژوند پاتې کېدل لري کوونکی د عذاب د الله نه عذاب ته مخنیږي کیږي نه درو عذاب تباہی ده رسول علیہ السلام دی باره کې ستكون فتن د دین د بی دین کولو مختلفه طریقې روانې دي څه په یو رنګ او څه په بل رنګ باندې نو ځان پوکه تیار شوتا نو شاګرد تپوس کیا رسول الله فمل مخرج منها نو د دې فتنو د وته لار بسنګي چې سړی ته نزان او باسي بچي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د وته لار ته کتاب د الله دی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم د تیرو حالات ته خود لري چې هغه په دې تباشی دي او په دې ترقی کړل ادروس ورتم باندې چې په دې حالات را روان او کامیاب وي چې دین خلاف کیږي نو تبا کیږي با او ګوره کني غلار قتل غواړنو په قران کې دا من ابتغل هدا من غیره اضله الله څوک چې د قران نه سوا بل لار الله ته رسېدو او جنت ته حاصلولو ګوري نو الله به نورم گمراه شي من ترکه من جبار قسمه الله ضرورتیا په وجبانی د الله د کتاب نه پشاشي نو الله به تباہ او برباد دا انقلابونه مخه تر روانو منګ ولینو چې د الله د کتاب چا خلاف کړی دی الله په دنیا کې زیرو زبر کړی دی کنا پوی نه پزو د عنایت چې چا کړی دی پنا پوی باندې الله ناکام کوي دمو ته کوي دا کتاب نن دنیا کې دا الله داسې مردان میدان دي داسې بوریا نشین او داسې عاجزان او فقیران نن مشته دي چې هغه د الله کتاب لاس کې نیولې دي دا الله د کتاب وینا سینه او زړه کې پرته ده کوشش دې دې او د زړه درد دې دې چې د الله کتاب دنیا ته ورسېږي دا قسم مخلوق دی الله دنیا کې چې څو کوشش دې قرآن د خورولو کې الله رب العالمین دې دا عملونو کې خیر او برکت واچي هغه کتاب په نسبت مونږ راوځي شي نو د دې کتاب دراتلو حکمت سو الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دنیا کې نو کتاب صلی الله ورکاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه دتلو بشر دی انسان دی ا دنیا کې الله هیڅ انسان لا ابد والا عمر نه ورکړي
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الغالبون. اس یو بندل منگا دیرو گدو مرن دے ورکڑے عادی طور باندی چې څومره عمرې نو پاغې کې کمی زیاتې راغلې او ډېر اوږد عمر د عادت خلاف دا ما چالن دی ورکړی او که وایي چې دی به مړ شي موږ به اخلاص شوندو کله پاتې کېږي دا به عمري. انک میت و انهم میتون. ته به هم د دنیا نه ځې دا مخلوق به هم د دنیا نه ځي. نو رسول علیه السلام د دنیا نه تلونکی و نو تعلیمات پکارو چې دنیا کې د همیشه دپاره پاتې شي. نو دو پروګرامونه الله رب العالمین د مخلوق د هدایت دپاره پاتې شي. یو د غیبو نه راغلی کتاب د لوح محفوظ نه د القرآن په نوم باندې د الکتاب په نوم باندې د صحف په نوم باندې ادویم د قرآن په ویلو د الله رب العالمین په ښوونه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی ژوند د قرآن شرحه. قرآن ویو د نبی علیه الصلاة والسلام عملی ژوند سره نه نو موږ ته فایده نه رسېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او قرآن نه د الله کتاب نه نو دا به تر اوسه د بدل شوی تحریف شوی په دې حالت کې شروع ده نو وروسته خو بله خامخا زیاتېده. دا دو سیزونه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمالی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. دو درانی زمواره پریدم تاستا دو دران پیتی پریدم پتاسو. داغی بیانی رسو کرده دی و حکمت مخی کرده دی. لن تضلوا چری بلار خطا نکے ما تمسکتم بهما تو چی تاس دا ٹنگ نیولی. اغد وکم دی رسول علیہ السلام دی کتاب اللہ او زما طریقہ قرآنم دا ذکر کی فاستمسک بالذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم. فاستمسک نجوختن سا کلک شا ٹنگ شا بالذی اوحی الیک پاغا بیان پاغا فرمانونو چتا تے وحی شویدہ انکا علی صراط مستقیم. چې په قرآن ټینګ شو نو قرآن دی مضبوط نو سن یقینا ته شی په نیغه لارې باندې. الله دې ما او تاسو ټولو له په قرآن عظیم د ټینګېدو تر مرګه توفیق او همت راکړي. کله چې د قرآن نه واوړېدو الله دې نه کړي نو زموږ به لار خطا شي. انک علی صراط مستقیم. قرآن لا دا ذکر کوي وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یقیناً قرآن عزت استا وَلِقَوْمِكَ استا دا قامهم. وی قرآن بانی چی تنگ شما قرآن بانی عمل شروع کم ادا قرآن پر چار دعوت شروع کم نو دنیا کی بماتا ملا خلق کوئی بچی جماعت دے ملا دے بیسواک دے کوزا داو محراب دے جانماز دے استاذ دے بار که زه خبره کوم چې بار د مولا سکار دی په بازار کې سکار دی په اجره کې سکار دی زما غم کې زما په خاطر کې دې کې سکار دی. ا د قومیت په اعتبار باندې به مولا ایمانو خلق به مسپک غني جرګه کې مینه کې د قام جرګه کې به میزه نه منبرې مشارې وزارت کې به میزه نه و چې د مولیانو سکار دی. دا سیده اوس کنه کول شانده اوس دا حالت دی کنه د مولا قیمت د یوې پیسې نشته. د چا تعارف چې کېږي لوی تعارف چې کېږي نه د شپاړسم کړی دی نه کړی دی اسلامیاتو کې کړی دی عربي کړی ده او دا پلان کې ډاکټر دی سیبه دا خو میجر دی دا کرنل دی دا چانه دی ویلي چې دا عالم دی د دې کړي دا لوی سړی دی ځکه دا دې کړي عالم دی دا د دین مقتدا دی زمونږ په دې باندې تعارف نه کیږي. انا خلقو ته په درون نظر باندې ګوري. الله رب العالمین نه کوي وانه لذکر لک ولقومک. دا کتاب ستا عزت ته د دنیا او د آخرت ستا د قوم
کہ دنیا کی عزت غواړي په آخر نو د الله کتاب ټینګ ونیسه فاستمسک بالذي اوحي الیک د قام عزت تیم په دې باندې دی او کداونه کې او اذا په بل لار باندې به عزت لټوم وسوف تسالون زردا چې په دې باره کې به تاسو له شي تاسو به کیږي د قران په باره کې وعن القيام بحقه چې تا قران باندې څومره عمل کوي عقیده یې څومره جوړو دا کتاب دی چې الله رب العالمین منګ باندې دا مهرباني وکړي چې دا غي په نسبت رايو ذکر دا کتاب معالج دی زمونږ اساس د علاج د پر الله را لګلې دی شفاء للناس شفاء لما في الصدور نو د څه علاج کې مرزونه څه دي او علاج د قران څه دی دوه قسمه مرزونه دي یو مرض دی د دنیا د وجود د جسم چې دا غي علاج کیږي کلاو سره یو کې کلاو دماغ مرزونه دي چې په اصول د صحت د ډاکټرانو او د طبيبانو دا غي علاج نشي لا علاج دي دا چې مرزونه په خوا کم اوس دي شي ډاکټر دې علاج نه کیږي او د نکې د خبره خو علاج جدا ده یورپی ملکونو کې چې ډاکټر وایي چې دې مرض علاج نه کیږي او دا بار ته خوريږي نه انجکشن ولوي په دې مړ کی وای وږي او دې نو خلکو ته ضرر رسي نقصان رسي لا علاج نشو بلکې مرګ ولا سبب وکړو نه مرګ سبب وکړو وږي تاسو به لیدلی او دې به اخبارونو کې وي ټي وي کې کوي چې دومره مریضان په امریکا کې راکړه او وایي ډاکټرانو څنګه ولې یورپ کې دا علاج نه کیږي نو څنګه وجود دی مریض کیږي او علاج شته یا مریض کیږي او علاج نشته دا شانت زړه دی مریض کیږي علاج شته او مریض شي به علاج هم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا ان فی الجسد مضغه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وور مخلوقا ان فی الجسد مضغه دیتنا کې دنه د غوخ یو ټوکړه یو پټه اذا صلحت کله چې هغه پټه سمي درستی برابرۍ په کوم حال چې الله پیدا کړی په هغه حال پاتې شي کل مولود یولد علی الفطره هر بچه په صحیح حالت کې الله پیدا کړي هر انسان نو چې په دغه حالت پاتې شي صلح الجسد كله نو ټول تنه صحیح پاتې شي واذا فسدت فسد الجسد كله چا حصہ برباد شي نو ټول وجود برباد شي تباہ او برباد شي زړه کې شک پیدا شو نو سترګې د شک په نظر ګوري بیا غوږ خبره د شک په نظر باندې اوري لاس او خپې د هغې مناسب حرکت شروع کی که زړه کې یقین پیدا شو نو د هغې مناسب قتل شروع کی په لارې روانې او ناڅاپه مار په مخه باندې تیر شو څنګ کې د راوغورځېد خو چې تا نه دی لیدلی نو خطره نشته که چا درته ووایي چې هلکه مار دی څنګ کې دی نو زړه کې تردد پیدا شو رنگ بیا بدلیږي که نه رنگ بدل شي وجود باندې لرزه شروع شي خپو کې حرکت پیدا شي لاس ګډې ته ټول شروع شي لختې له ورته لاس اچي بیا ا د خپو هغه خپل طبیعي حرکت ختم شي په منډه شي دغه سړی دی که چا پې اواز وکړو چې سړی دا خو مانګه کو هغه ځای لکړي دی کېږي دی بیا سمدمي دا نقصان د کومه ځای راغی دا د زړه راحیسې نه راغی چې زړه کې خطره راغله وجود ټول په خطر شو دا هغه ځای نه ګنټي وشوله چې دښمن دی ګوره خپل احتیاط وکړه نو دی ټول بې قابو شي که زړه کې اواز د دې وشوه ګنټي د دې وشوه چې نه دښمن نشته بالکل بې خطره شه بیا به ورته ته ګوره دی به لا پې کوي وایي یاره خو مانګه کو که نه کمر مې راغستی ما چې ټوکړې ټوکړې کوم مار ماته څه دی دی بیا وروسته د منظري ځې لا پې کوي بیا اول ټول ورخطاو او وروسته بیا داسې لا پې کوي مار وجله ماته څه
دا زړه انقلاب یو سره د مجلس کې هغه دیولې دو نو چې چا د تزړه کې ورته یاد یو توکتل ادروي نه په نظر راغی چې دا خو سړی هغه فلان کې زماغه دشمن دی نو ورخطای به باندې راشي کجیب کی چاکو چاوګه ناغه بلاس کې کې قابو کې کای وي او کوشش باندې کوي چې دا مخکې شوي او کله تخپل سوچ فکر او غور او یاد ته چاوي چې سره دا خو پلان کې سره دی بل دی د بل ته وي نو هغه لاس په دې په دې شي چاړه چاکو بم بیا په دې باندې کې شي بیا چې تا ګوري بیا ورته هغه بد نه کوي هغه سترګې دي هغه وګړه دي هغه لاسونه دي هغه خپې دي دا فرق ولې راغی دا زړه کې فرق راغلی ټول دې میټر دی هغه سره پته لګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر وی الا وهي القلب نو څنګه ظاهري حالات سره دا فرق راغی دا شانت دینی اعتبار باندې فرق ورکړي راځي کزود الله رب العالمین په خونه باندې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات باندې یقین جوړ کو باور پیرا واسه نو ټول وجود کامیاب دی او کزود کې دغه خلاف خبر رااله تصور راغی شک راغی تردد راغی نو ټول اعمال برباد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي نو قران هم دې خونه کړی دا فعلم انه لا اله الا الله فعلم نو بندر یقین جو کا ځان پوه کا یقین او باور پیدا کا انه لا اله الا الله یقینی دا چې د الله نه سوا بل څوک اس قسمه حاجت سر کول والا نشته لا اله الا الله نشته مصیبت پریشانی کو انکے سوا د الله نه څوک ایک یو الله دې نشته وجلون کے څوک سوا د الله نه نشته ژوندون ورکو انکے سوا د الله نه څوک لا اله الا الله وجل والا بل څوک نشته یو بزرگ نیولې ده سعید بن جبیر رحمه الله تعالی حجاج اوس په دې دوزخ ته ورسول ډېر لوی مباحثه شوې نه یو پکې تداوي وی لو علمت ان هذا اليك لسجدت اليك کزه پری په چې دوزخ ته رسول ستالاس کړي قسم په الله ما به سجده کړې ما به ته خدای غنلې او زه پوهېږم چې ستالاس کړي ستالاس کې دي نو زما وجه دي بس دوزخ ته رسول نشته اون چې زما رب غواړي نو ته ما وایي شي چې زما رب غواړي ته ما نشي وایي دا اختیار دی دیو الله لاس کی فعلم انه لا اله الا الله یونس علیہ الصلوۃ والسلام د تباہی په کومي کې په ظاهري اسباب باندې دریاب دی فالتقمه الحوت وهو ملیم یونس علیہ السلام یو نوړی کمای کون کې د خپل ځان د ملامت ذکر نو درو کې دیو د مرګ دیو الله وی للبث فی بطنه الى یوم یبعثون لولا ان تدارکه نعمت من ربه للبث فی بطنه الى یوم یبعثون کله نه بچ کولن تر مرګ تر قیامت ود مې خېټه کې پاتې نو هغه خبر واخه چانه خدای یقین داده چې زما رب دې کما وجنی نو داغه لاس کې زما وجله اکه بچی نو داغه پلاس کې زما بچکول نو په دا حالت کې وي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فریاد ہو کہ اللہ تا پڑے غٹو غٹو پریشانو چورو چورو کی آواز سکی فریاد سکی لا الہ الا انت فعلم انہو لا الہ الا اللہ یقین جوڑ دے پیغمبر کہ سکی نو زما رب کی کول والا اللہ دے بندہ اسباب کولی شی نتیجہ نشی پیدا کولے کول اللہ کار دے نو آواز کی اللہ تا اللہ پدی حالم لا الہ الا انتا نشتی اللہ زمالی دن کے پدی تورو تیورو دمائی پا گیڑا کی سواستانا بلتوک اللہ نمی پلاری نی نمی نکینی
न मकामी नी न नसबी नी न उम्मती नी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अल्लाह इल्ला अंता और दो वाले सही ज्वंदे दे यूनुस अलैहिस्सलाम दरियाब के दे द ज्वंदी मई पे गेड़ा के दे असरा दगना अगोई ला इलाहा इल्ला अंता और दो वाले शर्मादा वास्ते वास्ताना बच्चों किया अल्लाह नुचे मोड़ौरी मोड़ खोजको चौवा की खत्म सुकार प्रे हो स्तरगु लिदल प्रे हो जबे वैल प्रे हो लासुई निवल प्रे हो खतेत लल प्रे हो लासुई निवल प्रे हो खतेत लल प्रे हो जड़े सोच और फिकर प्रे हो कि दा पादिशु नो मर दे कदा पके तो यऊ नो मर न दे सही बा सड़े बेहोश अप्रोत बिल्कुल सानासी सख्ती मरीज दे पेरे के लाश वजई खल कोई चीज ज्वान दे कने मर ले ज्वान दे दे खुद खदी ते बड़ो सुर गुजर तो कतेशी माली तो तकसीमोले शी यो पैसा दे तो निशा से हिसाब किसते हैं डॉक्टर सर प्रोते डॉक्टर तस्दीक दरी की चिदे के साथ से न लाश वजई न खपा न स्तरगी न वग न पसाग सोबानी तो पीगी हो डॉक्टर वही दे लाजमान दे मुसलमान डॉक्टर दे दागमाल तो तकसीम की मेरा सिरा पैदा हुई तरफ पर बरखवा या कोर वाले बदनियत बानी तो कतले सी नो डाली की कहना चिदा टोल कार आजाद कारू न प्री दी कि प्री हूं नो गिनिस्ते नो वायु द पसवाने स्तर गिनिस्ते मिरी पसवान दे दागे न संगवान तो यूनुस अलैहिस्सलाम हुई ला सरकोल वाला द हाजत खलासोल वाला दी मुसीबत में अल्लाह निश्चय से वास्ताना बल तो नजान खलासोल शमल्ला नबी इंसान खलास होले नबी पेरियां खलास होले अल्लाह नबी फरिश्ते खलास होले अल्लाह नी वले तैम नो खलास होगा में तो खलास होले वाला अल्लाह दे ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक दी सिफत के अल्लाह पाकी रहता अल्लाह तासर तो फिजार शेबल चुगनी खलास होले वाला अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू सो गया तयुजीबुल मुज़्तर्रा के परेशान सवाल कबल इन फिरियाद कई रसी मुसीबत के तरह मदद की सोख दे रहा था सोखते अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु चिकल फिरियाद की अल्लाह तवयक्शिफुस सूअ सोख दे की परेशानी लरी की जज़ला परेशानी लरी की वजुदना मुसीबत लरी की गम लरी की सोख दे रहा था चाहते चिवीन अगुवी निश्ते बच्चा पमख की कुरान रहा था अगुवी निश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता निश्ते अल्लाह बोल तो निश्ते दे नताज से दरगाह नीरीदा से चल ले वे माना अबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फा दो तनवायु और से गरा मदद सा लेकिन दिला लियुक़र्रिबूना कौले निशी बल्कि युक़र्रिबूना की नज़दीकी मंगा ज़मीन सवालुना ज़मीन दरखास्तुना ज़मीन गारिदी इलल्लाह अल्लाह ता यो अल्लाह ता कई बे अल्लाह और रसई बे दे अल्लाह तो फिरियाद की सिफारिश दे खुदाया ने होता नहीं आने वे दा चिदा दो कौले शी और दा भी हाउलाए शफाउना इंदल्लाह दा बुजुर्गान दा मरो दा मशाइख दा दरगाहुन वाला दा शहीदान दा उलिया बुजुर्गान रहमहुल्लाह शफाउना इंदल्लाह जमन खबर रसूल की अल्लाह सखा जमन सिफारिश के उनकी अल्लाह सखा दायने चिला कई
کول والا ندی. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، څوک دی چې مصیبت زده مصیبت لري کوي، څوک دی چې پریشانی تین لري کوي، څوک دی چې رارستی رامدد کېږي تا. یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک، اللہ پاکی تتا سر څوک شریک حصہ دار نشته. انی کنت من الظالمین، اللہ زیمہ د قصوروارنا، زیمہ د نیمګړونا، زیمہ د بے اسباب او بے ذریعہ اسباب رسول رسول نشته. اللہ قرآن داوی فعلم انه لا الہ الا اللہ، زړه په دې یقین جوړ کا، زړه په دې باندې مضبوط کا، یقین جوړ کا، ایمان جوړ کا. چې یقین لاندې جوړ ټول مرلیږي، یقین لاندې جوړ شي، ایمان ملاندې جوړ کله به جوړي، یقین به کله راځي. یقین چې راځي نو د وختې ته کوي کړي بیا مړ وي، هغه وخت به یقین راځي. ځکه دا خو یقین دی کنه. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دا الله غلام شه، دا الله بندگی کو تراغي چې یقیني شي مرګ د باندې راشي. نو چې مرګ راغی نو بیا بل یقین راځي، بل یقین بیا دا یو یقین سره بل یقین بیا نه دیږي چې اوس ایمان جوړ شو. ایمان به د مخکې نه مضبوطای، یقین به مضبوطای دا چې دا الله نه سوا بل څوک کار والا نشته دی. دا قرآن عظیم ذکر کوي. دا داسې مرض دی که چرې زړه کې دې خلاف بل څه شی پیدا شون، داسې خطرناک مرض دی چې دې سره تمام ستړي، تمام پریشانی، تمام لرزاونه، تمام مالی دولتونه زباغه کوم. د رسول الله سلام رنگ بدل شو، غصه وراله. هغه صحابي ته وایي اجعلتنی لله عدلا، اے زما شاگردا تا زه د الله سره برابر کړم، اعتماد الله سره برابر ہے. اجعلتنی لله عدیلا، الله سره ما برابر ہے. د شهادت په دې خلکو د پلار نوم هغه زما د پلار نوم ځاخلم. پښتانه وي خپل پلار ته وګوره، خپل نیکه ته وګوره. ته پلار نیکه دې شهادت د گواهی د قسم په دې باندې. رسول علیہ الصلوۃ والسلام من حلف بغیر الله فليقل لا اله الا الله، چا چې د بل نوم د کنځا په دې باندې یاد کړ، د اعتماد او د یقین او د وثوق په دې باندې یاد کړ، په دې یاد کړ، د دې زر په زر لا اله الا الله. غلطی ته نشوي دا دمر پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې دي، قرآن لګولې دي، حدیث لګولې دي. دا څه بدتر معنی دی لا یغفر ان یشرک به، دینه کم چې غواړي چاته معاف کی. د عیسی علیه السلام بیان قرآن نقل کړی دی. عیسی علیه السلام بیان کو، نو دې بیان کې دا ویلي دي چې الله تعالی چا سره چې د الله سره څوک شریک کو فقد حرم الله عليه الجنة، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار. کرا خبر تکوم نکلکا پخ خبر من یشرک باللہ، ہر چوک دا ہر نسب دا ہر ذات والا دا ہر ملک دا ہر زمانے دا ہر قام قبیلی دا ہر جب والا یشرک باللہ چہ صدار کی دا اللہ سر دا اللہ پا صفت کی چوک پیغمبر شریک کوری شہیدی شریک کو فرشتہ ہو کو جن مرد ہو کو جوندے دا صدار کو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. زمانیوں معامکلے وقتنوں خلقم قومنوں دانو چی دی کی سوکون خیر دے وکپے جنسے کی سوکون ابو مجرمی. پاکستان قانون خونه دے چی پا مملکت دن یو قانون دے جنسو والا اختیار بل قانون دے پاٹا والا لبل قانون دے. دا اللہ قانون کی فرق نشترے. من یشرک باللہ ادا ہر قام قبیلی چو پا ہر زمانہ کی چو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، نو پا قسم دتویم یقینا من کری اللہ دبان اطلال جنت تا ومأواہ النار، جنت تا نزی و بار دی کنا خیر نو بار و نپا دی کی. حدیث کی راضی والذی نفسی بیدی ما بعد الدنیا من دار الا الجنت او النار، قسم پا اللہ قوم
د دې دنیا نه پس یعنی د ژوندون په ختمېدو د مرګ نه پس دریم ځای نشته بیا د جنت یا د دوزخ نه. الله دې ما او تاسو حاضر ټول بلکې ټول مسلمانان د جنت ته تلو والا دي او د جهنم نه دی الله موږ وساتي. رسول علیه السلام یې دوه ځایونه دي نو چې جنت ته تلو کې ناروا شو او مړ شو د لپاره نشي تللی نو چېرته به ځي؟ ومأواه النار زیادت لوی د جهنم دی اور لا شي کله جیل او قید لا پیسې ولګي سفارش شي مینت شروع شي زور دباو راشي سړی وځي نو کېدای شي دوزخ نه خلک وباسي په لیډر په زندګي کې هلته کې علامتي هړتال کوو او دا شنته ګیرا او جلا کوو نه پرېږدو ستا دا دوزخ دا دیوالونو له نړو نه مونږ لیډر وباسه وګورئ کنه نو ما للظالمین من انصار نشته دا الله په حق کې ظلم کوونکو له هیڅ څوک مددگار دا الله حق کې زیاتې کې کفر مددگار نشته عمل کې قصور شوی. امام مالک رحمه الله تعالی لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها د دې امت رستنی نشي سموله به دا هغه پروګرام هغه سبق هغه عقیده او عملنا چې اولنی قسم کړی هغه اولنی چې قران راته داغه څه حالتو د عمر رضی الله تعالی عنہ یو واقعه ذکر کوم. وی دو خبره د جاهلیت او د کفر د زمانی دي. یو خبره ما جړی چې یاده کوم او دیمه خبره ما خندای یوسکونی احداهما و یبکینی الاخرى یومی خنده بله می جړی نو چاته نه تاسو کو امیر المؤمنین وا کمی خبرې دي غالبا اضواء البیان تفسیر تمجل ابو عطیه سالم د سورۃ کوثر تفسیر کې واقعا نقل کړی دی چې سورۃ نحل کې ده بیا کوي دي یی جړی نه دا چې نور وو په سفر کې ما غټه شوی و راغلم هغه بیا پورا ما سره به مينوم کوله مور سره پټه کړی و چې پوښو چې د سره مینا پیدا شې نه د سالو ده ما پین ځان نه ګارګه سره دې چې د مور خطر وکړل نو ما ځان سره بار ته بوسته کاندم یو کنه استله خاوي به مې غورځولې زما په ګیره به دوړې لګېدې هغې به ګیرې نه زما دوړې ټاکولې بابا ستا ګیره باندې دوړې لګېدې کنه مې پوره کړله دومره چې دا پکې پناه کېږي دا مې ته وغورځوله خاورې ما ور شروع کړله وی هغې به چغې وښکې بابا ته زما نه بځې او ما په دې کنده کې یوازې پرېږدې تر دې پورې چې د هغې خوله بند شوه سر یې بند اوس چې زیاد عمره جواره دی چې یا غبا څومره ظلم ما کړی دی وی دویمه کوله چې خندې دي هغه دا عمر صاحب ډېر زیات عبادت ګزارو خپلو مشرانو باندې بزرګانو باندې کامل یقین او عقیده لرله بیت الله کې به د ټولو نه وروستې هغه کور ته ته د خپلو معبودانو څنګ کې سفارشانو څنګ کې به ناستو او به یو څټه د خپل به کونټیونه کور ته لاړ وروستې د ټولو نه نو چې هلته به لاړم بیا به مې سود نه کېده نو کجورونه به مې هډوکي لر کړه او زر به مې د هغې نه دغه کعبې د هوبل نقشه جوړه کړه دا الله څخه په سترګې مې جوړ کړو دا به مې سر ته کېښو چې کله به مې سترګې را کېدې نو په هغه به مې نظر لګاو چې ثواب مې کېږي کله به داسې شوله چې زه به راویښ شوم او وږی به مه یو زر به مې حمله کړه یو به مې خوړ او به مې خوړ یو طرف ته به مې ځان هغه ته سپاره او بل طرف ته به مې وخوړم اوس د دې خبرې تاریانم چې دا څه تماشه وه دا کوم عقل او فکر و چې دا کار ما کو دغه خلکو ته قرآن راغلی داسې خلکو قرآن ته راغلی داسې خلکو چې لور به یې ونیو نو الله به یې کړله پروا یې نه ساتله داسې خلکو چې پلار به یې مړ شو میره مور به یې ځوانه وه خوښه به یې وه نو زوی به یې زر په هغې څادر واچو دا زما ښځه ده نه هغه به یې ښځه کړه میره مور به یې ښځه کړه پروا به یې نه ساتله دا پکې د شرم و عار نه و داسې خلکو
چې زنانه مقام او حیثیت سره نه مانی. ما عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی كنا نعد النساء لا نعد النساء شيئا، منګه زنانه څه غنل چې دا ملا څه شي دي، خو زمونږ خپل ضرورت ته چې کله ضرورت پوره شي به څه شي لا نعد النساء شيئا. دا څه کسانو دا چې خلکو چې مال لپاره به ورو وجه قانون به وجلره د ځان نه خبر نه دي کړي خلک په پاس په لوانه دا راو شپې شپې خو جنکه به تن راوسه لکان ابیا به پاغو خرڅ کړو. دا پروا نه ساتله. دې خلکو ته قران راغی، دا خلک د ټولي دنیا محافظان شو، د ټولي دنیا محافظان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی عادی رضی الله تعالی عنہ شکایت کړو، نور اصحابانو په موقع کو یا رسول الله مسلمان خوار دی، عاجز دی، غریب دی، دولتونو د دنیا څخه دی. عمر رضی الله تعالی عنہ یوزلا نبی رسول الله وی چې پاندېری باندې ملاسو نو چې را پاتې نو په ډډه کې د انډیرو پاتې شوی نه شوی. عمر صاحب جوړل رسول علیه الصلاۃ والسلام ته عمر ولې جاړي ویلي جوړل په یا رسول الله چې کسرا او قیصر په حال کې دي او ټول الله پیغمبر او موږ داسې نه توانه تعالی به سره نو جوړولې. رسول علیه الصلاۃ والسلام ته اور الله دنیا ورکړه ده زمونږ آخرت ته دنیا ته شین دی اولئک حجرت لهم طیباتهم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة. دا الله په نسبانه د ماشي د وزر قیمت لره نه الله به ګټم نه ور کړی کافر له خدا قیمت نه ده الله په دربار کې. نه حدیث یې شکایت کړی یا رسول الله ناتوانه مجبور مکه معظمه کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ شکایت کړو، خباب بن الارت شکایت کړو، رسول الله اسلام کاوی معظمه ته تکیاله ګولوا. خباب راغی، سهالت د خباب رضی الله تعالی عنہ د دین په خاطر باندې یو زنانه غسته میانمار په مکه معظمه کې خاونی مو اداغي یو کې بچي پاتې شو. نو دې خپل کې لري د ګرځو او قلارو لپاره په منډای کې مرای واغ خلک واغ خباب چراوستو ایوا وخت ریدو او خيارو قسمت رونو دا الله رب العالمین دلوار کې هغه بختورو دغه موقع لار چې هغه ایمان مراول په پټوانی نو میانمار ته چاوي وستاغه غلام ایمان راوړل د خپل پلار نکړي دین نه اورېدل دي هغه د چملکان راغور کوي نه سماته د خچن هغه رسول خپلونه سو او دی په ور کې دوکته او د دوک پیژنې دا مخ کې بزنانو ترخه کولا ا دې سر ته دا چې تیرې اوسپنه لګیدلې نه راي تیرې نه خو یو ګدنو دا به ور کې تاودو ا د وجود کې بیا سیمانډو نو چې هغه به سور شو د په وینه باندې نو بیا به تاودو سر کې له منډل سر کې. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وزلوي خبابه ته خپل حالت بیان کا خپل خلافت زمانه کې خباب حالت د تسویما دملال خپل کمیس چت کو نو هغه داسې ولکه د اوخ ملا کی د اوخ باندې چې باروړي د دینه د زخمی کیږي او بیا پیوندېږي زخمی کیږي به وخت تیودي لکه سوی دی چې بیا سپین پاتې سپین چوتا د خباب داسې خو د بارګیر اوخ ملا هم مان دلدلې وی خلیفہ ما سره داسې ظلمونه کړلي اوس پنې ما وجود کې منډلې چې هغه وسړې شو نه بیا دا خباب رضی الله تعالی عنہ یو شکایت کو نبی علیہ السلام ته او پیغمبر اسلام وکانه مستند للكعبه کعبه ته کاله ګول او جړل ما سره داسې ظلم کیږي داسې ظلم کیږي یا رسول الله ته دعا نه کوي. نبی علیہ السلام نیخ سکینات وی دا دین با الله په دنیا قائم کی امن و امان براشی خباب خود تاسو باندې تعدیدا او تیر حالت بیان کړ وی سړی به د ایمان د پاره ونسو کنده به لوکا نستلا او پاغه په سر باندې بیره کې خدای به کې ودرو فیوزول من شر على راسي فينشر پاغه باندې بیره کې خدای هغه بیره کې دوه ټوټې به شو دوه ټوټې به وري ما يصده ذلك عن دين الله هغه الله دین نه وړېدل تاسو له حالت نه راغله قرانم دا ویلي دي ام حسبتم ان تتركوا
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اے تاسو خیال کوئ چې اسی به پرې خودلې شي تس پدی باندې چې موږ ایمان نه وای دي ان یقولوا آمنا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة عنکبوت ولایتونه مولا صدق و پیجنه سورة عنکبوت کنا دا روجی په دریشتم وچ ملاسب وی او سره به سورة روم وی دا سورة اولنی آیتونه دي. نو تاسو راو دریشتم کې وښتمه کې ورته دا باندې دې کتاب څخه کنځل کړی دي خیری ته کړی دي کفید ته ویلي دي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. اے خیال کې ګمان کې مخلوق ترکوا ان يقولوا آمنا. اے خیال کې ګمان کې مخلوق چې دوی په خود لشي اسي صرف پدې چې دوی موږ ایمان راوړل زه مسلمانم کلمه مې ویلې د پنځه وخت موږ کوم دا باندې الله ته دې منظور شو او په دې باندې نور ته حالات ناراضي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فتيرو باندې مې ازمیختونه کړو سختي مې راوستي اولی سرګندی الله رښتیا کوونکین دروژن دا سرګندی الله چې څوک رستو کیږي من الناس من يعبد الله على حرف څوک دي چې په شک تردد لګیاري کا فائدہ رااله نو مرګرم کو فائدہ را نه الله بل طرف ته بشي. شریعت کې چې څټه کټو کو شولا اتقید دار پکې تراله نو هغه کسان بیا ټول پاتې شو وای که تاسو ټول هغه شانت دي. موږ خو مولیانو لري چې د فتح کوي چې قرآن دی را پسې کومه بیا د اسلام نوم واغ زه بیا دینو نه بداغو جرګې راځم انا وای چرته جلسه لازم. ولقد فتنا الذين من قبلهم صحابي نیولې رضی الله تعالی عنہ حبیب ابن زید وی توایدا چې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی واو وی دا منی چې پیغمبر مسلمان وی لعنتی کذاب زه پیغمبرم اوازان غلیک نو بیا به ته تشهد ان محمد رسول الله غبه بلا نعم وی دا منی ان رسول الله بزن غلیک لاس ته غوت کو پایته غوتا کړلا وګونه ته غوت کو پوزه ته غوتا کړ ترګي ولو وخت او دا ته وی تشهد ان محمد رسول الله ویاو وی دا وای چې د پیغمبر مغتنو اخیری چې جبه ته غوتا کړ شي لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول عمر صحابي ولد رضي الله تعالى عنه وزمن پدینشا نیمه بات صحیح در کوم واستا بات صحیح ته شي استعمال راکړه وزمن پدین چې ټوله بات صحیح در کوم لورم در کوم وزمي دي پکار یو وجنم دي یو غلب امرم ملګری ولا راوسه هغه شیدل تیرو ته ورته سره د ورزول ناوډي کې سر سره وخت ودا چلتا سره کومه جړل وتا سره دا چل کومه نه مانم ان دا جاړي والی په دې مینې دی جوړېدي چې زه د مرګ نو یېردم زه په دې جاړم چې زما مرګ له ولې الله ته مخ کې ورسېد دا الله رضا ته ورسېد شهید شو او زه لا سګردم زه خو هم چې زما سل ساوره چې زما دې بیا ژوند کېږي په لار د الله کې په دې ونه څه ولایي هغه سر په طالب باندې ځوان کو او گزارونه کې بادشاہ په دې مولای دی خو هغه ولای چې دی یریږي دا یو کړل را کوزي کې وی مری یو وجنه می ولې چې کار خلاصي یا رضی الله صلاو کو چې ډېر بہادر دی دوه ویلو ځوان خونه دی خو په تلته طریقه چې زمونږ مرګري شي عالمان راوي کو جرګه وکړه غټ سقوفه ماته پرې دی زه سم کوم یې خدا د دلو چې په ټول علاقه کې خسته هغه ته لوی خدمت ته زما ستا په ذمہ باندې وېسو وې دا لږ زموږ په دین تر واړه او مال بولو او درا کې خلا کوټې ته دن نکړه شراب یو تکیخو اده خنزیر رته کړي غوخه یو تکیر خو دي جنې کینو لوتا هغه چې دن نشو نو په مانځو درې موزیکو چې فارغ شو د مانځنه دعا کوله هغه نه فارغ شو تلاوت کوزاله ناشته مس ملنګ ناشته نو جنې ته ګوري
نه غوښې ته ګوري نه شرابو ته ګوري. د مجبورۍ په حالت کې شراب څښل روا و، غوښه خوراک روا و، لیکن دا دواړه کارونه مې کړي. 3 شپې ورځې تېرې شوې، د خدای وسې پې جینۍ وکړلې، هغه سترګې اوچتې نه کړلې. 3 شپې ورځې پسې راوغوښت، جینۍ هغه یې راوغوښتله. بادشاه ته یې کارګزاري بیان کړه چې دې به ګنې خپله سره رضا پې کړي. هغه ورته وایي ایها الملک الی من بعثتنی الی حجر او الی شجر لا یأکل ولا یشرب ولا ینظر. بادشاه زه دې تباه کړم، 3 شپې ورځې تا د چا سره ملګري کړم، ونه وه بوټې وه که ګټه وه، نه یې کتلي نو نه یې څکلي نو نه یې خوړلي. داسې سړي سره تا زه کړم، زما عمر ژوند دې تباه کړه 3 شپې ورځې. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بادشاہ پوسی چې سمیږي نه، د وجلو نه دی. وی ځای روکا روکا زما تندې خپل کا ازادي آزادوم. وی ما یوازې آزادای دا کار نه کوم، که زما مرګري ما سره ټول آزادای نو زم. وی مرګري دې پرېدم. پاتې د بادشاہ تندې خپل کا هغه وی ځای ټول. ډېر وخت پس عمر سے پریشان و چې فوجي دسته لاړله، روک شو، پته ونه لګېدله. چې عمر صاحب ته لاړه کارګزاري بیان کړله، اخري وی ما د هغه تندې خپل کو، ما وی چې زما ملګري خلاص شي. عمر صاحب پاتې یو دم دغه تندې خپل کو او چې څوک ناست ټول به تندې خپلوي. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ځوان بهادر لګته د خدای په خاص خسته دی، خوشي ځای کې دی، څوک نشته دی، دعوت دی پیغلی جنې د طرف نه دی، هغه په خاص خسته په اقتدار او چتا دی، په دغه ملک بې نسبه دی، بې قامه دی، بې څوکه دی، د بې عزتۍ د بدنامۍ ته دی پکې تم نشته. او هغه طرف نه آوازونه کېږي های تا لک زما خواله راشه. غلقت الابواب وقالت هایت لک. ورونه بالکل بند کړ، دروازې بند کړې، کړکۍ بند کړلې. وقالت هایت لک، زما خواله راشه. او معاذ الله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. آفرین دی د انبیاء په عصمت باندې علیهم الصلوات والتسلیمات. پاک رحمتیا د پیغمبر دا ده چې دا وي چې پیغمبر په دې خزوري دلا یو خوخه شولا سره ولې یو جنگلا بل جنگلا چې هغه مړ کنه خو ولا واسطه. نو الله وګوره تاسو یو کم سلګړی وی غواګانې او پر دې غوا دی واغسته، پر دې ګړې دی واغستله. وګوره داوود علیه السلام وی دا کار کوم، معاذ الله معاذ الله. د داوود علیه السلام نیکه دا کار نه، لیکن داوود به څنګه دی حلالي بچي، د حلالي نیکه بچي دی، هغه په خوشو کوټه کې مینتونو ته کېږي، هغه معاذ الله. نو داود به څنګه کار کو علیه السلام. انبیاء باندې درو. لوط علیه السلام و خپل لونو سره زنا کړی دي، معاذ الله. يهوديانو روسو نه خلق قرآن نقل کړل، الیاذ بالله. عصمت د انبیاء دا سه لازمه ده، دا سه لازم صفت ده چې چرته داغونه بدلیږي نه په هر اعتبار باندې. نه چې په وځي کې به بل ځای کې بنئ. دغه ځوان له کوئی معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. پناه غواړم، پناه د الله غواړم، الله به مې بچ کړي. انه ربي الله دې زما رب، تر دې وخت زه پاک ساتلم، اوس بولې زه پلیتېږم. معاذ الله. او بیا را سره حکم هم کړی دي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. یقینی دا برای امید زیاتی که ان کے چستر کی اوچاتے کم پپا نظر نہ زیاتی دا، لاس ورم زیاتی دا، نزدیک گم زیاتی دا، بلکہ خبری اورم نو زیاتی دا. واستبق الباب، یوسف دنگل نو پسی جنہیں ام دنگل. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر. درست نرٹیں گے ہوتا ہے. آفرین دے پہ عصمت دا یوسف علیہ السلام باندی خلق جوڑ کرلا. و یوسف علیہ السلام حلت تکا وقعد بین رجلیها.
نو نور څه پاتې شو؟ هغه وایي معاذ الله، پناه د الله غواړم. نو بیا ورسره څنګه کېناست؟ پناه د الله غواړم. نو پرتوب په لنګې څنګه لرې کړی؟ پناه د الله غواړم. نو نږدې ورته څنګه شو؟ دا دروغجنو دروغ جوړ کړو د بېایمانو او د قرآن په ضد باندې جوړ کړو، د قرآن په خلاف باندې، یو د قرآن تحریف، د قرآن دشمنی او د پیغمبرانو دشمنی. نو د الله دشمنی شو، له پاتې څه شو؟ دا د ایمان، دا د ایمان زړه کې چې کېناست زړه سم شو. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. زړه سم شو نو ټول وجود سم شي. زړه کې چې کله د الله رب العالمین عظمت کېناست، لوی کېناست، تعالی صفات باندې یقین او باور راغی، ټول مخلوق هغه په نظر کې هیڅ شی هم نه دی. لا يكمل ایمان المرء حتى يكون الناس عنده كالابائر. مولا علی رحمه الله تعالی دا حدیث نقل کې ذمہواری پاغه باندې هغه وی حدیث کې راځي لا يكمل ایمان المرء حتى يكون الناس عنده كالابائر. د بنده ایمان مضبوطیږي نه، کاملیږي نه څو پورې چې ټول مخلوق داغه په نظر کې په فایده او نقصان رسولو کې داسې نشي لکه پچی د بیزی یا د اوښ پچی. دا که په سړي باندې ولګېدي نو څه نقصان ورته رسوي؟ دغه شان ته که پرې ولګېده نو فایده ورته څه رسوي؟ د فایدې او نقصان په اعتبار باندې کل اباهر شي، هله به ایمان کاملیږي. نو د الله رب العالمین حق چې زړه کې کېناست، فاعلم انه لا اله الا الله. یونس چې وباسي په دریاب کې علیه الصلاة والسلام، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا یقین جوړول دا د قرآن عظیم بنیادی نقطه ده د الله رب العالمین په ذات او صفات باندې. دې ته وایي عقیده د توحید. الحمدلله د قرآن پر رڼا باندې دا تاسو ته مفصله بیان شوې ده. یو خبره پکې ته بولم ده د توحید. څنګه چې د الله رب العالمین صفات عامو کې د الله سره څوک شریکول په هر یو صفت کې چې کفر او شرک، تباہی او بربادي ده، تمام عملونو سره برباد دي. نو دا شان د الله رب العالمین صفت ته الحاکم، قانون ساز، حاکم، د حکومت والا، د اختیار والا. کتاب قانون خپل را لګي دا غیر لپاره، دغه کتاب د قانون په دنیا کې د قانون کول لپاره را لګل دي. د دې وجه قرآن ذکر کوي ان الحكم الا لله. حکم فیصله بنه چلیږي دنیا کې سوا د الله نه هیڅ چا چې د بل چا فیصله چلولا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون هم الظالمون. کافر، فاسق او ظالمان دي. دا د دې امت مبارکي ویلي دي، چا ویلي دي يهود مبارکي دي، عیسایان مبارکي. ټیک دا هغه پکې دي کنه. او قرآن دی امت تراغلی دی. د قرآن د زمانې نه پس چې څه مخلوق دی ټول د قرآن امتیان حسابېږي. دا دې خلکو ته خونه ده کم حاکم، کم قاضي، کم جج او کم فیصله والا چې د الله د قانون مقابله کې بل قانون مخې ته کوي، د قانون په حیثیت باندې د الله قانون څوک لم يحكم بما انزل الله. د الله قانون نه خبر ځاله مسله ده. د الله قانون شته غلطي وکړه په بل باندې فیصله وکړه ځاله مسله. د الله قانون باندې پوه دی هغه پریدي او دغه مقابله کې بل قانون نخلی، اختیارا هغه بل قانون نخلی. د الله د قانون رد کو بیزتی وکړه فاولئک هم الکافرون. دا کافر دي. قرآن ذکر کوي لله الخلق لله الامر والخلق. پیدا کړی الله دی، فیصله به الله چلیږي، د بل چا باندې چلیږي. ټول دنیا کې قانون د الله، یعنی د قرآن په نوم باندې چې کوم کتاب دی دا د لاندې دی او د کفر قانون یا د قوم قانون یا د ملک قانون دی په پاسه کړی دی. د بین الملل قانون، اقوام متحده، دا شانته د یونسکو قانون، د عالمی بینک قوانین چې د قرآن او سنت په ضد باندې روان دي هغه بالا دي او چت دي. الله قانون رسوي وګدې نه ودا لنډه ده په دې ټول دنیا کې، او خاص بیا پاکستان کې. موږ پاکستانیانو د پاکستان خبرو کو، خپل کور خبر کو. په پاکستان کې یوې پیسې پیدا کولو د حلال او څلار چاته معلومه ده، یوې پیسې چې د حلال پیدا کوم. که مزدور وي ما خو مزدوري وکړه نو ټیک ده، خو تا واغسته پکې څه هغه روپۍ د کومه ځای راغله. که زمیندار وي ما زمینداره وکړله، غنم، جوار، سبزي، میوې مې وګټلې، صحیح ده. خو تا چې ورته کومه سره واچو دا د کومه ځای راغلو. زرعي بینک چې قرضونه پکې اخیستي، دا ټریکټر چې پکې ګرځولی دی دا د کومه راوړي.
دا شانته داروګان چې پکې چانه دا ټول په سودی معاملو راغلي دي سود سره راغلي او دا قانون دی چې حرمت متعدی کیږي سود شلو تنو تورسید یا سره معلوم دي حرام دی دا حرام دي حدیث کې مرضی دا سی وخت براشي چې څوک به د حرامو نه بچ پاتې نشي تر دې چې کزان بچکی نو لوګي په لګي مانه څنګه تاثیر وترسي لکه زمیدار ته به سری نه ورسي زمیدار ته به ټریکټر نه ورسي دی یوې کښې پالي اوس باندې نه بوته ورسي دا بر رواني په دې ټول ملک کې حرام غوري ده او حرام چریږي دې کې شک نشته او د دې په مقابله کې حرام ته نه دی ویلي چې حکومت دې ته منافع بخش قرضې تاسو اورئ چې تریډو کې اخبار کې منافع بخش قرضونه دې سود ته منفعت وي فائدہ وته وي فائدہ به کېده شوی ده نو حرام ته نه وي خو که حرام ته وي فرض کې حرام ته وي نو د حرام او نه د منع کېدو سره رکاوټ تشریح نشته دی پاغې د پاسه نه کی بیا سپریم کورټ د دې ملک غټ عدالت او غټه کچرای واتم یا شمخ کې او قانون اورولې دي چې سود حرام دی پاکستان کې سود بند شي قانوني تور باندې بند شي او دا غي جایز دی ته خو دي د نواز شریف وخت دا خشو هغه ونکو فوجي حکومت راغی دو په دنه پورې عمل کړی دی ویلي دي نو قرآن قانون مخکې شو که د انګریزو پیرنګي قانون مخکې شو د قرآن قانون وروسته شو هغه وغورځېد د پیغمبر قانون غوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روپۍ د حرامو چې چا وخوړله دا سدا لکه او یا زله چې د مور سره زنا وکړي او یا زله نو چې ټول عمر د خوراک د حرامو زمونږ علاقه کې وسړو د استاد نه مسله اورېدلې و وی چې یو دمړې د حرامو واخلي نو اتیا زره منځوري دي که سودی دا به نه په قرضه کې اغستې کېږي د حرامو کړي نو هغه وی خله چې چا کړي که نو چې سره چا کړي دغه نه به څه واخلي نو چې سره پکې ایمان نه وي دغه نه به څه واخلي دې ته حرام نه دي ویلي که حرام یې ورته ویلي نو ختموي یې ولې نه ختموي نه وایي دا د ټولې دنیا قانون دی وایي دې کې موږ ځان نشو بد کولی نو په هغې باندې اړم دي نو د الله قانون چې حاکم الله نه مني حاکم مخلوق مني حاکم بین الملل مني حاکم اسمبلی مني حاکم قومیت مني حاکم صدر دی حاکم وزیر اعظم دی ما اردیننس جاری کړ اردیننس جاری کی د قرآن مقابله کې اردیننس جاری کی هغه چالو شو هغه چلیږي من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نن د پاکستان حالت دا د پاکستان نه د ټولي دنیا به د افغانستان نه افغانستان کې بالا قانون د الله رب العالمین دی کته به کې غلطی شته او بالا قانون د الله رب العالمین دی داغه خلاف تا څوک تیاری دی نشي نور د دنیا په مخ باندې څوک یو کلی نشي یو کلی چې په دې کې د الله قانون د پاسه دی انو قوانین لاندې دي په ټولو مسلمانانو فرض دي دا څنګه چې نوري مسلې بیانې او دا غیر لپاره مهنت جدوجہد کی دا شته دې مسلې لپاره را پاتې عملاً را پاتې چې نه منم په خپل ملک د کفر قانون د بار دنیا ذمہواری شمارسته د خپل کلی جرګه کوم زه په دې خپل کلی کې د الله د قانون سره بل قانون منم نه سره نه تانادار منم نه سېچو منم نه پولیس منم مرګ دې قتل دې ډاکه ده غلا ده د دې فیصله په خپل ملک کوم قانون وکوم او د هغې لپاره خپله منتظمه کمیټي جوړه کړي د انګریز په حکومت کې د مسلمانانو فتوا چې پنچایت جوړ کړي مسلمانان جرګه او فیصله په خپله جرګه باندې کوي هغه دا حق ورکړي چې مسلمان خپله جرګه باندې فیصله کولی شي هغه به عدالت منله قچری به منله دا دې جوړ کړي نو د فاعلم انه لا اله الا الله دا قرآن مسله دا هم وه چې قرآن به د ملک قانوني د ملک حاکم به فیصله په کتاب د الله باندې کېږي الظالمون هم الفاسقون هم الظالمون کافر فاسق او ظالمان دي دا د دې امت په باره کې ویلي دي چا ویلي دي د یهودو باره کې عیسیانو باره کې ټیک د هغه پکې دي که نه خو قرآن دې امت ته راغلی دی د قرآن د زمانې نه پس چې څه مخلوق دی او ټول د دې قرآن امتیان حسابېږي دا دې خلکو ته خونه ده کم حاکم کم قاضي کم جج او کم فیصلې والا چې د الله د قانون مقابله کې بل قانون مخې ته کوي د قانون په حیثیت باندې که د الله قانون زوکي لم يحكم بما انزل الله د الله قانون نه دی خبر ځانله مسله ده د الله قانون شته غلطي وکړله په بل باندې فیصله وکړه ځانله مسله د الله قانون باندې پوه دی
هغه پریدي او د هغې مقابله کې بل قانون اخلي، اختیارا هغه بل قانون اخلي، د الله د قانون رد کو بېعزتي وکړه، فاولئک هم الکافرون، دا کافر دي. قرآن ذکر ذکر کوي لله الخلق لله الامر والخلق، پیدا کړي د الله دي، فیصله به د الله چلېږي، د بل چا به نه چلېږي. ټول دنیا کې قانون د الله، یعنی د قرآن په نوم باندې چې کوم کتاب دی دا د لاندې دی، او د کفر قانون یا د قوم قانون یا د ملک قانون دی که د پاسه کړی دی، د بین الملل قانون، اقوام متحده، دا شانته د یونیسکو قانون، د عالمي بینک قوانین چې د قرآن و سنت په ضد باندې روان دي، هغه بالا دي، اوچت دي، د الله قانون رسو دی. اوږدې نه یم دا لنډه درته په دې ټولو دنیا کې، او خاص بیا پاکستان کې مونږ پاکستانیانو د پاکستان خبرو کو، خپل کو خبر کو. په پاکستان کې یوې پیسې د پیدا کولو د حلالو څه لار چاته معلومه ده؟ یوې پیسې چې دا د حلالو پیدا کړو. که مزدور وي ما خو مزدوري وکړه، نو ټیک ده، خو تا واغسته پکې څه هغه روپۍ د کومه ځای راغله. که زمیندار وي ما زمینداره وکړله، غنم جوار سبزي میوې مې وګټلې، صحیح ده، خو تا چې ورته کومه سره واچوله د کومه ځای راغلو. زرعي بینک چې قرضونه پکې اخیستي، دا ټریکټر چې دی پکې ګرځولی دی دا د کومه راغلي، دا شانته داروګان چې پکې د چانې دا ټول په سودي معاملو راغلي، سود سره راغلي. او دا قانون دی چې حرمت متعدي کېږي، سود شلو تنو ته ورسېد، یا سړي معلوم دی حرام دی دا حرام دی. حدیث کې مرازي داسې وخت به راشي چې څوک به د حرامو نه بچ پاتې نشي، تر دې چې که ځان بچکۍ نو لوګې به پې لګي، مانه څه نه تاثر به ورته رسي. لکه زمیندار ته به د سري نه ورسي، زمیندار ته به ټریکټر نه ورسي، د یوې کشې پالې وسپنې نه به ورته ورسي، دا به را رواني. په دې ټول ملک کې حرام خوري ده او حرام چلېږي، دې کې شک نشته. او د دې په مقابله کې حرامو ته نه دي ویلي جا، حکومت دې ته منافع بخش قرضې، دا سووری چې پیریډو کې اخبار کې منافع بخش قرضونه دې سود ته منفعت وي، فایده ورته وي، فایده پکې ده شوې ده، نو حرامو ته نه وي. خو که حرامو ته وي، فرض کې حرامو ته وي، نو د حرامو نه د منع کېدو څه رکاوټ ته شته نشته دی، په هغې د پاسه نه کېږي. بیا سپریم کورټ د دې ملک غټ عدالت او غټه کچرۍ 8 میاشتې مخکې هغو قانون اورولی دی چې سود حرام دی، پاکستان کې سود بند شي، قانوني طور باندې بند شي، او د هغې جایز ذریعې ورته ښودلي دي. د نواز شریف وخت کې دا ښه وه، هغه ونه کو، فوجي حکومت راغی، 2 پیدلونه پورې عمل کړی دی، یې ویلي دي څه. د قرآن قانون مخکې شو که د انګریز د پیرنګي قانون مخکې شو؟ د قرآن قانون وروستو شو، هغه وغورځېد. د پیغمبر قانون وغورځېد، رسول علیه الصلاة والسلام 1 روپۍ د حرامو چې چا وخوړله، داسې ده لکه 80 ځله چې د مور سره زنا وکړي، مور سره زنا وکړي 80 ځله، نو چې ټول عمر یې د خوراک دی د حرامو. زمونږ علاقه کې یو سړی و، د استاد نه مسله اورېدلې وه، وی چې یو دمړی د حرامو واخلي نو 80,000 منظورې دي، که څو دي دا به تېنه په قرضه کې اخیستې کېږي، د حرامو خدي. نو هغه وی ښه ده چې چا کړي که نو چې سره چا کړي دي د هغه نه به څه واخلي، نو چې سره پکې ایمان نه وي د هغه نه به څه واخلي. دې ته حرام نه دي ویلي، که حرام یې ورته ویلي نو ختموي یې ولې نه ختموي نه، ولې دا د ټولې دنیا قانون دی، دې کې موږ ځان نه شو بد کولی، نو په هغې باندې اړم دي. نو د الله قانون څه کوي؟ حاکم الله نه مني، حاکم مخلوق مني، حاکم بین الملل مني، حاکم اسمبلی مني، حاکم قومیت مني، حاکم صدر دی، حاکم وزیر اعظم دی. ما اردیننس جاری کړ، اردیننس جاری کی د قرآن مقابله کې اردیننس جاری کی، هغه چالو شو، هغه چلیږي. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نن د پاکستان حالت دا دی، پاکستان نه د ټولې دنیا بې د افغانستان نه، افغانستان کې بالا قانون د الله رب العالمین دی، کپه پکې غلطۍ شته، او بالا قانون د الله رب العالمین دی، د هغې خلاف ته څوک تیارېدی نشي. نور د دنیا په مخ باندې څوک یو کلی نشي، یو کلی چې په دې کې د الله قانون د پاسه دی.
انو قوانین لاندې دي په ټولو مسلمانانو فرض دي دا څنګه چې نورې مسلې بیاني او د هغې لپاره محنت جد وجود کوي دا شاته دې مسلې لپاره راپاڅي عملا راپاڅي چې نه منم په خپل ملک کې د کفر قانون د بعض دنیا ذمواري نشم اخیستی د خپل کلي جرګه کوم زه په دې خپل کلي کې د الله د قانون سوا د بل قانون منم نه سره نه تانهدار منم نه سیچو منم نه پولیس منم مرګ دی قتل دی ډاکه ده غلا ده د دې فیصله په خپل ملک کې کوم قانون به کوم او د هغې دپاره خپله منتظمه کمیټي جوړه کړي د انګریز په حکومت کې د مسلمانانو فتوا چې پنچایت جوړ کړي مسلمانان جرګه او فیصله په خپله جرګه باندې کړي هغو له دا حق ورکړی چې مسلمان خپله جرګه باندې فیصله کولی شي هغه به عدالت منله قچری به منله دا دې جوړ کړي نو د فعلم انه لا اله الا الله د قرآن مسله دا هم وه چې قرآن به د ملک قانوني د ملک حاکم به فیصله په کتاب د الله باندې کېږي چې په دې باندې چا فیصله نه کوله نو تباه او برباد دی قوم دې ته تیار نه دی نو قرآن وایي الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا والفكر دن نکړه الى الذين يزعمون مسلمانانو ته چې دعوایم ده يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك ایمان دې مني هغه کتاب چې تا ته رالېږلی شوی د قرآن مني وما انزل من قبلك چې ستا نه مخکې راغلي تېر کتابونه هم مني ایمان دې مونږ هم یو که نه زمونږ ایمان په قرآن او په ټولو کتابونو باندې ایمان دی خو بیا پکې داسې کسان دي یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت اراده دا چې فیصله خپل یوسي اختلاف خپل یوسي نافرمانه ته د الله د قانون اوریدونکي د خپلې پولي نه انګریزي قانون لوړم وي جج لوړم وکیل لوړم د ملک آئین لوړم یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت ادو ته ویلې شو یکفروا به لا اله الا الله لا کې ویلې شو لا اله فمن يكفر بالطاغوت لا کې به تور راولي فإلا الله کې به جوړ راځي نو چې یو سړی تور نه مني جوړ به څه راولي جوړ خو هله راځي چې تور ومني که نه نو تور نه منم او جوړ راولم و عجیبه خبره دا ده چې زید سیري شوی دی ته څه لګانډي خو چې سیري شو نو ګنډول پکار دی اوس خرق رشته نه التیام به د کومه راولي جوړ آله راوله چې تور ومني چې تور شی په مخلوق کې د الله د کتاب په مقابله کې دي د پیغمبر مقابله کې دي د دین په مقابله کې دي اوس جوړ راولو دا تور ختمو د الله سره جوړ راولو د کتاب سره د پیغمبر سره د سنت سره جوړ راولو یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویل شو ته چې انکار وکړي د طاغوت نه دا فرمانه لا اله الا الله نه منم نشته قانون ساز سوا د الله نه څوک لا اله نشته فیصله ختمولو والا په یو قانون باندې الا الله بيد الله د قانون نه بيد الله نه فیصله و دغه په قانون کو کوي پاکستان فیصله د الله په قانون اوس پکې نشته کنه نیت شته چې وبای کی یره وې دې ملکړ کې کومو خو دې کې منګو په دې تمه وړمبو وې زه به کوم نو منګه په دې کولو کوشش کوو کنه چې دې د ویژن کیو کې دا به شروع دی به الیفي بیا په ټول پاکستان کې کوشش کوي واځي دا نه او کړه لاره نه نه پوری یو تک نه دی کړی یو تک چې ته سړي ټول قرآن په دښمنۍ باندې اثر دا نه غو مسلمان دي زموږ کوم قسم په خدای کې په دې موږ باندې جنت تلل شي سوچ د الله قانون کړی نه د شرک سره عقیده سره ایس عمل د الله په دربار باندې منظور نه قبول نه دې د پاره لوګټه مهنت کول غواړي قل هو الله احد الله دې کې او صدا رب النشته صمد الله دې پر بهر ځواني نیمګړتیا او نشته الله نیمګړ لم یلد نو څوک زه ګول نه دی بچی نه دراوله چې هغه دغه په دې باندې کار شروع کی نه پاکستاني او نه بارئی نه د قومي اسمبلی منبر نه د صوبایي اسمبلی منبر نه وزیر نه صدر او نه وکیل
ولم یولد ندی زیگولی شی اللہ چی دا بغد پاس هم سوک شی چی دا قانون رسو کی دا خبر برسو شی ولم یکن له کفوا احد نشتے دا اللہ وانی حصوکم دا اللہ پیو صفت کیوم دا مسئلہ گوله په دعاګانو ناراضي دا لوی مهنت غواړي به انتها مهنت غواړي هغه مهنت ته جهاد وي جهاد مطلب څه دی اخی وری چې د جهاد ډېر خوله بیان کوي یقینو کې زما زړه شور کوي جهاد زموږ عالمانو دعوت قهریه خلک وي فساد دی کنه فساد نه دی دعوت قهریه زمونږ د فقه ټول عالمان وي د حدیث شارحین ټول وي اول مسله بیان کا نو چې په دې خلو باندې ومنله شو ډېره خلک په خلو نه منله شوله نو قهریه بیا په سپېړو چې ته کملې کنه ومنه کنه من سر کا ده لار زاده کا مسلم یا مسالم جهاد فساد نه چې جهاد نه نو په ملک و فسادي نن پاکستان اولی تباہ دی دنیا اولی تباہ ده جهاد نشته که مسلمانانو ټوپک لاس کې واغست توره په لاس کې واغسته عزت په پدېشي د مسلمان عزت سره وصله ګرځول د مسلمان عزت ته الجهاد فی سبیل الله الحمدلله د عالمانو مجمع ده زمونږ د فقه کتابونو کتاب السیر کې لیکي چې که کافر غلی پرې ناست دي څه نه وایي مسلمان ته سر ټیټ دی خو سره د دغه نه په مسلمان حکومت فرض دی چې په کال کې کم نه کم 2 ځله غذاګانې کې 2 ځله کافر اسنوي په قلاره غلی ناست دی دی اوس فوجونه دیږي یو ځل په ووري کې یو ځل په جیبي باندې فوجونه به دیږي دا ولې که دی غلی کیني یو کال جهادونه کې نو د کافر سر به اوچت شي ترکې به وغواړي وی چې یاره دو کې خو جدام ختم شو که څه نو چې ټول عمر جهاد نه کوي د هغو به سالي د پاکستانیانو والوی د هغو بیا سالي د چچنیا والوال وی د هغو به سالي د هغو به د فلسطین والوالي بیا دا که د مخکې نه جهاد کولی دې منزل ته ولې را رسېده چغې وباسي او قدس روان که خو بیت المقدس روان که روانې که خو دا تاسو روان که کنه که تاسو جهاد کولی وسله په لاس ودرېدلې د دشمن غاښونه تار وکړې قسم په خدای که بیرته یې کتلې یو وخت د مسلمان هغه د غیرت د مسلمان یو وخت هغه روم نه مسلمان راغی او مسلمان هلته تللی دی رومیانو نیولی و رومي بادشاه مخې ته که خبرې کولې دومره جواب ورکړو چې جواب یې ورکړه هغه ټک شو څپېړه راپې په مخ باندې مسلمان و هغه دغه ځای نه چغه کړله ای د مسلمانانو حاکمانو زه په روم کې رومیانو څپېړه وولم جاسوسان خو یې که نه دا خبره ورسېده حاکم ته حاکم د وخته ورسېده یو دم فوجونه یې تیار کړه هله یې حمله کوئ حمله یې وکړله هغه بادشاه یې ګرفتار کړی او سپې شو دغه مسلمان اجده نو خبر نه چې زما په سر څه وشو مسلمان وی حاضر کې په څپېړه اچولی و رایوس وی ته په څپېړه چا ولې وی دې سړي ولې وی وویه په څپېړه باندې ټک شو څپېړه راپرېښ بادشاه په څپېړه وو وی خپل بدل یې چې واغست وی او بادشاه ته وی دا د دې یوې څپېړې سزا وه چې مې دله درکړه ملک مې دله لټار کړه دې غریب مسلمان په څپېړه وولې بیا به مسلمان ته اوبه د سترګو ګوري وی زما دې د پلار ته اوبه جیتو ته بیا به الله الله دیو بلکې سین کې راجا داهر قافله دی ول حاجانو یو جنې و پکې تا هغه ګرفتار کړو خط نو قلم نو څه شی نو وجود خپل سورې کو په خپل صادر باندې ولیکل وې حجادا په خوب دی په خپل ملک کې ناسي ستاد ملک مسلمان جنې دا اندونو په قید کې د سکانو په قید کې پراته ده راورسه دا حاجانو قافلې یو اړخ هغه وکوت چې وایي کتل ور پې ولګېد یو دم یې چغه کړله وی لبیک یا اختي بچی زه درو رسېدم یې خفګان ونه زه درغلم فوجونه یې ترتیب کړو خپل واره محمد بن قاسم ثقفي هغه له جرنیل کړه وی ځان به رسۍ دا مسلمانه جنۍ چې ملک دې واغستول به دا مسلمان یې تپوس کوي راجا ظاهر یې لتاړ کړه ملک یې له زیر و زبر کړه قیدخانې ته ورسېده قیدیان یې رازاد کړله د خاورو سوري که نه سي وي سوري کې به دننه یې سر کړي جنې را ووښکله وی ستا نوم دې پلار کې هغې وي او وی زه مسلمان یم ملک منګه واغست راجا داهر تښتېدل دی ملک یې ما له داړ کړی دی او مبارک شه
او خوشحاله شوله د خوشحالۍ نه وجوړل اجازه ته وخېږله وی ته به سیده هرات ته ځې حجاج چې زه راورسېدم هغه حجاج لاړله وی زه راورسېدم یو هغه مسلمان و یو دا مسلمان دی چې په چیچنیا کې د بوسنیا کې د زنانو سره زنا وکړي انګریزان بیا په کوټه کې بند ساتي چې د دې بچی په ګېډه شي بل څوک ته نږدې نه شي چې دا بچی تخم زموږ نه پیدا شي دا عام اخبارونه کې لګي چا پې غوږ ګرولی دی په دې کشمیر کې ګڼو جینکو د غیرت د وجې نه دریاب ته دنګل دي او په غاړه باندې به یې چټ پروت و د تعویض په شکل به یې نغښتی و چې هغه ونیوې شرابه وکړمله وبه یې لټول هغې کې به یې لیکلو چې د غیرت د وجې نه مې ودنګل چې هندوان مې بېعزتي کوي او زما څوک تپوس والا نشته په دنیا باندې چې زما څوک تپوس مسلمان نشته مسلمان غوښ پړه کوي زموږ حاکمان نه تپوس وکړئ دا نه وایي چې زه جنګېږم د سره وایي نه زموږ پکې زکا نشي دا خلق پاسېدل له جنګېږي خلق پاسېدل له جنګېږي دا د یېرې نه شویل چې او زه جنګېږم دا زما مسلمانه لور زما مسلمانه خور زما مسلمان مور بیلتي تا کړله هندو زه به تا پرېږدم د غوا میچا اسکون کیا زه به تا پرېږدم مخ روزه لري قسم په الله که اعلان یې وکړو چې اجازت دی مسلمان دی پاسي د خپل مسلمان رو ګټه دی وکړي یقین وکړئ د هندوستان کله کله به نن په لړزان پروت کله کله دا خو څو سوه تلي دي او په لکونو فوج راګیر کړی دی چې بیا په لکونو مسلمانان را پاسې سال وي او غیرت ته کمه کې نارینتوب د کمه کې مسلمان کې بهادري د کمه کې د هغه نه زړه وښکل دی زړه په دې باندې پړپوس دی وسله به لرې کوي چغې رویې ډېرې وسله د مسلمان نه ټوله کوي چې په ملک کې امن را شي زه په ملک کې فساد راولی که د وسله ټوله کړه فساد راولي او ولې راولي مفسدین ختم نه دي د مصلحینو نه وسله واخلي نو زما یې لاسونه وتول اسپي را پسې پرانستل وسله ټوله کوي په ملک کې که امن راوستو غواړي د الله په کتاب به راځي د نن نه یې د الله کتاب جاري کړي قوانین د الله د کتاب دا وسلې ټولې به بیا په ځمکې ته وي که دا اوچتېږي نو دا به روس ته اوچتېږي دا به پیرنګي ته اوچتېږي دا به هندو ته اوچتېږي مسلمان ورته بیا وسله نه اوچتېږي دا ولې اوچتېږي د الله کتاب نشته په ملک کې د الله قانون په ملک کې نشته قانون د پیرنګي دی قانون د انګریز دی قانون د کفر دی دې دپاره جهاد دی او دا جهاد مطلب ما څه دا الدعوة القهریه که جهاد ملک کې نه نو ملک و فسادي قرآن ذکر کی لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض که الله بیدینه په دیندارو نه ختمولی جهاد نه نو ملک په ټول تباه شوی وی او ملک کې چې تو بچاو دی نو هغه په دې وجه باندې چې جهاد کېږي او قرآن دا ذکر کوي چې که جهاد نه جماعتونه به ختم شي مدرسې به ختم شي عبادتګاهونه به ختم شي لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا عبادتخانې به ختم شي د جماعتونو حفاظت هم په جهاد په وسله باندې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې وسله د هر مسلمان زینت و نبی علیه الصلاة والسلام د احد پر ورځې دوه زغرې اغوستي دوه زغرې آهیني د اوسپنو کمیسونه دوه اغوستي په میدان د بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې رحمت للعالمین یادېږي سبحان الله رحمت للعالمین هغه رحمت للعالمین میدان د بدر کې دی شپه ده سحر به جنگ شروع کیږي الله ته پزارې دی اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد ابدا الله دا جماعت ختم کو ستا به نوم وانغستل شي الله د دو مدد وکړي الله مدد یې وکړه دومره دعا کوله جړلې چې صدر چې نه وغورځېد ابوبکر کلک په غېږ کې ونیسو رضی الله تعالی عنه غېږ کې ونیسو یا رسول الله بعض مناشدتک لقد احسنت علی ربک دا ډېر زور شروع کو ډېر مینت ته شروع کو اے د الله پیغمبر الله زموږ مدد وکړو اته نور مه جاړه سهار دی میدان کې دي هغه رحمت للعالمین مخې ته ترونه دي ماماګانې دي نیکونه دي د ویرونه دي د ماماګانو اولاد دي د ترونو اولاد دي د قام مشران دي پیغمبر اسلام وی اے زما ملګرو هذه مکه القت الیکم افلاذ کبدها مکې تاسو ته د خپل زړه ټوکړې راغورځولې دي لاس کې په د غیرت او د ایمان ده چې څه کولی شي هغه وکړي ټوټې ټوټې کوي
پیغمبر علیہ السلام څنګه جنگ کړی دی وی هغه جنگ نه دی کړی یا خدای داسې دروغ وایي لکه چې دا وخت څوک وایي چې دا مازدیګر نه دی داسې دروغ د دې نه زیات دروغ پیغمبر علیہ السلام جنگ نه دی صحیح حدیثونو کې راځي علی وی رضی الله تعالی نور صحابونو مې روایت دي وی په من کې او بهادر په میدان د جنگ کې هغه سړی و چې د رسول الله سلام څنګه کې ودرېدی ځکه هغه به یو مخې اوله حمله کوله په قرد د لښکر په زړه باندې په میل به حمله کوله دغه ځای کې هر کس ناکس پیلي ټینګي بهادر سړی دا و چې نبي علیه السلام سره نږدې ودرېدی په صف په جنگ کې د بدر پر ورځ رسول علیه الصلاة والسلام گزارونه به کول او کافرو پسې منډې وولې کافر په تورو چې مردارې کندو به ورته په غوسه دی چې یو دم یې لاس کړ او چته کې د خپې نه یې ونې ته داسې ځوړن کړه په کته مړی پانسي کړ په کته داسې ځوړن کړ منډې امبټ یې راښکلې او لنګ یې اوچت کړی اصحابو ته یې ووجنئ بې د دې نه کېږي نو ملک امن نه راځي دا هغه خلک وو چې د رسول علیه الصلاة والسلام دشمني به یې کوله په احد کې نبي علیه الصلاة والسلام سره جنگ شوی دوه غرې یې غاښولي او په سر باندې د وینې د اوسپنې خور ومټولو او اسره ورسره مسلح خطبه به یې ویله نو په لاس کې به یې لینده وه خطبه به یې چې ویلو نو په لاس کې به یې توره وه اوس استادان څه کوي محراب څخه یو لوی ډانګ ودروي جوړې پرې جدري که نه هغه طرف کې ونیسي ته خدای د خوار کا توره را واخله د فتنې ورځې دي نو توره واخله وصله واخله رسول علیه الصلاة والسلام وایي د فتنو په وخت کې د خطرې په وخت کې د وسلې سره موز کول او یا درجې ثواب یې زیات دی د بې وسلې د کولو وسله کېدي او موز کوي نو موز دې وکړو هغه د څخه دی ټوپک د څخه دی توره د څخه ده خو د دین په نسبت کې راغستی دی دنیا په نسبت نه نو د دې موز ثواب او یا درجې زیات دی بعض په روایتونو کې راځي چې 200 درجې زیات دی نه مسلمان نه وسله وغورځوله زما کلي کې علاقه کې دا قانون ما لیدلی دی وړوکې ته به سر ته چاړه یې خوه دا ولې یې خوله دا دې دپاره چې دی د چوکۍ سره عادت وي د توري سره عادت وي خلکو ته نو سزا جوړه کړه چې چاړه پرتین دی د پیریانو نه هېرېږي او چې چاړه دی نو دې د پیریانو نه بیا هېرېږي وړوکې دا خبره نه وه هغو د وخت نه د جهاد سره مخته کو د وسلې سره به یې مخته کو بې د جهاد نه په دنیا کې نه امن راځي په جهاد کې بې د جهاد نه په دنیا کې قانون د الله نه پاتې کېږي بې د جهاد نه په ملک کې د تسلی ژوند نه راځي د مدرسو حفاظت او د جماعتونو حفاظت نه کېږي الله دې هغه ورځ نه راولي کوشش د دې شروع دی چې پاکستان کې جماعتونه ځینې بند کړي مدرسې بندې کړي د بین الاقوام زور دی په حکومت باندې چې دا بند کړي دا ولې کوي مسلمان څخه ورسره نشي تیار شئ ورته کله چې مقراله نو چې بیا پکې د رستونی بیرته کاتني اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تیاری ولو کوي چې د الله دشمن تېرېږي چې ټول مسلح شي او ټول ټریننګ شي دشمن به بیا په بدو سترګو باندې ته وګوري په بدو سترګو ته بیا نشي کتلی اعدوا لهم دا اسامه تاسو ځوته وایي نو اسامه خو زموږ په شان ته 2 خپې 2 لاسونه دي که نه دغه 4 خپې دي 4 لاسونه یا د اوسپنې په اولادو جوړ دی دا ولي هغه عزم د دې کړی خپل ملک کې به دې پرېښی چې څو ما څخه وسله وه نو زه به کافر نه پرېږدم نو په خپل ملک کې نه کافر یېرېږي هغه ځای کې ډز کېږي دا به اسامه راغلی نو ته حاضر و ناظر دی چې اسامه راغلی دا په افغانستان کې د امریکا چې موږ کړلو کافره ده نه هر مسلمان دی خالد بن الولید شي هر مسلمان دی ابو عبیده بن الجراح شي هر مسلمان دی
د خپلو اصلافو په نقش قدم باندې شي. ملک به د الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مسله شایع شي. او که دغه نوع په ملتونو نه راغلې ده او نه به راشي. ما وویل چې دا اجتماع د قرآن عظیم په نسبت شوې ده. دوه سورتونه اخر پاتې د هغې مطلب ویم لنډ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. د قرآن عظیم میوی گلونه خوشبویانی دا الحمدلله العظیم د خپل فهم د خپل استعداد مناسب چې چاته قرآن بیان شوی دی نه به زده کړي. لویه سرمایه ده. یوه مسله د دین زده کول دا د سلګونو رکعتونو نه بهتره ده. یوه مسله ځکه مسله باندې بیا په کار راشي. رکعتونه خو د دغه وخت سره ولاړه ده، او مسله باندې به خپل وجود حفاظت کولی شي، د خپل دین حفاظت به کولی شي. ځکه حدیث کې راځي من تعبد فی فقه کان ما یفسد اکثر مما یصلح. چې بې علم عبادت کوي نو روحانۍ به ډېر کوي، فساد به ډېر کوي د هغې خو د کولو نه. مونځ کې به داسې خطایي وکړي چې مونځ به برباد شي، نه هندو ستړی خدای ناراض دی. روژه کې به غلطي وکړي، حج کې به غلطي وکړي، نو کراویو شه په لاس ته رانغلو. دې وجې نه علم یعنې زده کړه د کار ضروري ده. علم مخکې دی، عمل وروسته دی. العلم قبل القول والعمل. علم د ویلو او د عمل نه مخکې دی او مخکې زده کول دي. نو چې قرآن عظیم مسله زده کېږي نو دنیا کې به دین پاتې کېږي او پایدارېږي به. نو د دې مخالف هم شته، دشمنان شته که نه، نقصان به رسوي. نقصانونه دوه قسمه دي بنده ته چې مضرت رسي. یو ضرر د دنیا په باره کې دی، وجود، دنیا، عزت، مال، اولاد. دویم ضرر د دین په باره کې د عقیدې او دا شانته د خیال و فکر د قرآن و سنت په عقیده کې دې باره کې دی. دواړه خطرناک مرضونه دي. الله رب العالمین احسان وکړو، مونږ د قرآن مسله واورېدله، د قرآن نه واورېدله، د عالمانو د خولې نه واورېدله. الله زما دشمني به کېږي، خلاف به کېږي، حکومت به خلافي، بارئی خوارج به خلافي، خارجیان خلق به خلافي، قوم کې به مخالفین یي. الله زما حفاظت ستا لاس کې دی. بنده د قرآن تلقین کوي، منفعت و مضرت، زیان تاوان، عزت و ذلت د الله رب العالمین په لاس کې دی. نو ځان الله ته وسپاره. نو چل څنګه دی؟ هغه داسې قل اعوذ برب الفلق. وایا دا ذکر کوا، وایا عقیدتن وا. د ټکو ویل نه دي، د عقیدې نه ویل دي. حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله وي نو دی به جنت ته ځي. نو لا اله الا الله په دې خوله ټکي ویل دا خو هر سړی وي. نن هندوانو ته ووایه وایه نو هغوی وي، مخکې به یې نه اوسي وایي ما ووایي که نه لا اله الا الله محمد رسول الله. خو زه په دغې مسلمان شوی دی. نو په دې ویل نه دي مراد، د دې ویلو نه مراد د زړه ویل دي چې د هغې نه تعبیر په خوله باندې کېږي. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وی دا په خوله نه د زړه وایي چې د هغې تعبیر په خوله باندې کوي. د زړه د ویلو پته نه لګي نو په خوله باندې وایي. نو دې آیات کې هم دا معنا ده قل اعوذ برب الفلق. د زړه نه ووایه، د عقیدې نه ووایه، نو په خوله ووایه اعوذ پناوام برب الفلق، د رب د زرغونونکي د هر تیغ، د شلونکي د بنشي. توره تیاري الله سبا راوباسي کنه، کلک هډوکي د الله څخه تیغ راوباسي، کلکه دانه د الله څخه راوباسي. زړه ته دغه شانته لار وه، خو په زمونږ په بدعملو باندې بند شوې وه، د شیطان په حرکتونو باندې بند شوې وه. حدیث کې راځي چې شیطان په زړه باندې قبضه ده. كلما ذكر الله غفل وكلما خنث وكلما غفل وسوس. چې کله بنده ته الله یاد زړه کې عقیده درسته ده،
سوچ فکر د خپل مستقبل له شیطان تینه تخت او چې کله دې غافل او بې فکر شي نو شیطان وسوسې غورځول شروع کړي. بل حدیث کې راځي الجوف الذي ليس فيه القرآن كالبيت الخرب. کم زړه کې چې د قرآن علم نشته، د قرآن عقیده نشته دی، د قرآن پوهه نشته، د دې مثال د ډیران دی، د کانډر دی. نو کانډر ته واړه او د سماجي ته دي خزري او ته زنانه غورځي، نو د دې مثال د ډیران دی. نو ټول شیطانان هغه دې میچازو کول راځي. نو چې قرآن زړه کې دننه شو مسله در کې راله له یوه راله لس رالې شل رالې الله زما زړه تا دې ته پرانستی دی. ستا په دې صفت باندې پناه غواړم الله برب الفلق من شر ما خلق. د شر نه غواړم د هغې چې الله پیدا کړي دي، د ټول مخلوق د شر نه الله ما بچ. ومن شر غاسق اذا وقب. پناه غواړم د شر نقصان نه، د ضرر نه، د تیارې چې کله پوره شي، د سپوږمۍ چې کله پریوزي تیارې راشي، دشمنان خواره شي، سړي ته هم شیطانان وسوسې غورځول شروع کړي، دا باره انسانانو په خورېدو باندې شروع کړي، نقصان رسولو باندې. الله زما حفاظت پته کوي چې د شپې ما ته وسوسې زړه کې را نه شي. او دا شانته ومن شر النفاثات. پناه غواړم الله د شر نه د پوکو کوونکو نه فی العقد. په غوټو کې دمونه به کوي، غوټې به کوي، جادو به کوي، نظر به د باندې لګوي. العقد مجلسونو کې، حجرو کې، دکانونو کې، په غونډو کې ناست به داسې خبره وشوله، د دې څه تدبیر پکار دی، څه چلو سره وکړو. من شر النفاثات فی العقد. خبر باندې اسمبلی کې به قانون پاسه یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسی خبر نو علیه السلام و سړی راغی، رجل راغی بهادر، ان الملأ یأتمرون بک، معتبرو ستا باره کې جرګه وکړله، قانوني پاس که، اتفاق وشو جرګه د څه وشوله وجني ته. نو زه تاسو هم دې ملک نه وځه، زه دې بچ کولی نه شم، د دې ملک نه وځه. نو ته به هم د ځان نه خبر نه یې. نفاثات فی العقد. ایوه چې ګرفتار یې کړې ملاونه سئ، جیل ته یې واچوئ، بندیخانې ته یې واچوئ. وګوره داسې خبرې کړي دي چې دلته د کفر نظام دی او کفر د پاسه دی، د الله کتاب د لاندې پروت دی، سپک دی، الله به تپوس کوي. داسې خبرې کړي الله ته وبساتی من شر النفاثات فی العقد. څه پته ده درته که نه خبر وه په دې ستاسې باندې دا زه چې څه وویم نو دا گورنر ته هم ورسېدو، دا صدر ته هم ورسېدو، او دا میجر صاحب ته هم ورسېده، مشرف ته هغه ته هم ورسېد. په دقه ساعت دا رسېد. که زه مونځ کوم نو ته نه وي چې دا ملا مونځ کوي، که ما درس د قرآن وکړم دا نه وي چې ګوره هغه ملا قرآن درس کړی دی. خو که د حکومت خلاف خبره راغله په ټک په ټک به رسېدي، ټک په ټک باندې ستا خلاف دایر شي له وي. ومن شر النفاثات فی العقد. الله بچ مې اوس پناه غواړم د الله د شر نه د پوکو کوونکو نه، په جرګو کې، په مجلسونو کې، په حجرو کې، په اسمبلو کې الله ته مې بچ کړي. خبر باندې په سړک بروانې ډز ودرېږه، ستا سره کار دی، ته چې څو ځان نه خبرېږې به جیل ته رسولې. شر النفاثات فی العقد. مخکې کال دلته یو شورا له راغلی پولیس شل پیرې راغلي تپوس یې کړم. ما د یو ذموار نه تپوس وکړي ویښ شې نه چې ته دا کم دی کې د یاره درته یاره راغله ما ته ټلیفون وکړه. یاره ما چې تا سره ټلیفون کوم زه مې پوسټ کړی نو تاسې بیا سره ټلیفون نو زه چې د دې ځای راووتم چکدره کې زه په سمه باندې لاړم، لرډاکیا شاغلا مې پرېوښو، داسې لاړم تاو شم مردان باندې هغسې بیا پیشاب ته راتاو شم. وایي که څه خطرات بیا ما ته ټلیفون وکړم. وایي زه سړیه ما له خدای هم ته عقل را کړی دی که نه، تا ته به ټلیفون کو. من شر النفاثات فی العقد. ته به اړو خبر نه یې ځان نه. ومن شر حاسد اذا حسد. الله بچ مې وساته د شر او د نقصان ضرر نه، د کینې کوونکي نه، کله چې په کینه باندې راشي حسد کوونکي. دا پلیتي او مرض په مولیانو کړی دی. الله دې موږ ټول بچو ساتي. یو عالم به کلي کې بیان کوي، قرآن به بیانوي، صحیح مسله به بیانوي، دی پوه شي چې ما خدا نه وه کړې یا ما ته چا غوږ کښې نه خو
نه دی به د په ضد باندې نو خلاف مسله به شروع کی یا به بل څه نقصان تو تهمت لګول به شروع کی من شر حاسد اذا حسد مطلب څه شو الله د دنیا د مضرتونو نه زما مال جات اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وایا د اخلاص وایا قول د زونه وایا حدیث کی راځي چې په دې صورتونو دوه باندې سره ځان دموي روکې دمي بچي دمي نو الله تعالی هر قسمه نظر بد سحر جادو تکلیف دا لري کی د زړه پریشانی وای مونږ په دې باندې دم کو کیږي نو ته د خلی راکنه د خلی ویل ندي ته تلاوت چې الله او ځونه وایا معنی چې په پوهیږي ادا دي عقیده وایا الله سره خبرې دي لکه مونږ دعا باندې کیږو کنه اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه په مطلب پوهیږو نو دې ته دعا نه وي دې ته د دعا لست وي تلاوت ته وي نو تلاوت دې کړی دی دعا دې نه کړی الله قبلې دعا اتا وکړه تلاوت اللهم انت السلام ومنك السلام دا وي ما دعا وکړه نو هغه ذکر دې ما دعا وکړه نو ته به پوهیږي نه چې ذکر کوم دی دعا کوم ده دیو جن زکول غواړي دې آیت کوم دا معنا د زړه د اخلاص هوا اعوذ برب الناس پناه غواړم عقیده می دادا پناه غواړم د رب د مخلوق رب دې تربیت کوونکی دی رب الفلق رب الناس دو کلمې قرآن ذکر کی دوه سورتونو کې دا ولي وي قیامت کې تاسو ته دی مر ربک برزخ ته چې راشي دی عالم ابلا تاسو کې مر ربک دایره دی من الله رب وي قانون ساز دی د مورګې د کې ستاربو چې راوت استعراب دی انتظام هغه کړی نو چې غشولې شو رب دې بل پیدا کو بل منتظم دیو ما چې دا انتظام به هغه په ذمہ باری رب الناس ملک الناس واقدار د مخلوق چې هغه غواړي نو هغه کیږي نو چې الله وایي دی نو هغه توکا دوه حکمونه دي کنه یو هغه دي چې په مونږ باندې تیریږي په مونږ باندې نه داغه مونږ له ثواب څخه نه عذاب شي شپه روز په مونږه تیر شولا د دې روزي د راتلو نه موږ ثواب شي نو ګناه شي ته عملونه غزار نشي دي شپه باندې برازي چې د چا په قسمت کې ژوندون یې په دې شپه کې نو شپه په راشي د دې شپې په تیرېدو په دمای کې بدا تیار راغله تعالی دې ثواب درکوم ثواب دي ان تا باندې تیار را تاول لرنه کې ګناګارو په دې دا دي الله رب العالمین احکام تکوینی چې کول والے الله دې بنده سره داغه واسطه نشي د ثواب یا د سزا دویم قسم قانون دی د الله د ربیت د حاکمیت په اعتبار باندې چې داغه تعلق د بندیانو او پیریانو سره دی داغه په کولو باندې چې کوم د کولو دی الله اجر ورکړي په نه کولو باندې صدا ورکړي چې کوم د نه کولو داغه په نه کولو اجر ورکړي او په کولو باندې الله صدا ورکړي ملک الناس بادشاہ دی او حقدار هغه دی هغه ګرمي کړی دا نو څوک یې یخني کولی نشي چې هغه سوکړه کړی دا نو څوک باران کولی نشي چې هغه یخني راولي څوک ګرمي کولی نشي هغه باران کی نو څوک لري کولی نشي ودرولی نشي دا صفتونه د الله دي د دې سره ملک الناس بادشاہ دی نو نن خودو قانوني مقرر کړی ساده لپاره نو دا قانون به مانی الہ الناس حضرت رواله د مخلوق لایق د هر قسمه تعظیم دی د مخلوق د بل چا تعظیم باندې کوي بل څوک به الہ نه مانی چې قانون الله جوړ کړی دی خدای مقابله کې د بل قانون نشته دایره میری دي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله حدیث کې راځي د چا منل نشته د الله د قانون په خلاف باندې د هیڅ چا قانون منل نشته دي د اصحابانو رضی الله تعالی عنهم خطبی دي ابو بکر صدیق وایي اطیعونی ما اطاعت الله ورسوله هغه پورې زما ومنئ چې د الله او د الله د پیغمبر منم دام ذکر کوي چې کما صحیح وکړه نو زما ومنئ ان زغتو فقومونی که زمانه غلطی کې د کوږ روان شوم نو ما درستوئ عمر صاحب هم وایي چې ما د الله په قانون روانم نو زما ومنئ چې د الله د قانون خلاف شو فلا طاعت لی علیکم په تاسو باندې زما منل نشي او ما علي صاحب اوله خطبه کې به عراق کې وایي چې زه د الله په قانون روان د پیغمبر زما منل په تاسو فرض دي کما خلاف وکړو فلا طاعت لی علیکم زما بیا مه منئ اصحابان خدا وایي عادل ته وایي
وایي سړی د مولیانو کتاب دی د قانون به باندې حفاظت به کوي زمونږ هر ممبر صاحب چې اسمبلی ته ځي که قومي ده او که صوبایي ده نو قرآن له ورکوي حلف ته وایي که نه حلف له څه ورکوي د پاکستانی آیین او د قانون د حفاظت د پاکستانی قانون د حفاظت کولو ورکوي له که نه ورکوي تاسو جنه خبر کړه ورکوي له که نه ټي وي کې خو به لیدلي که نه که نور څه نه دا له ورکوي د دې له قسم ورکوي د پاکستانی د الله د قانون ویلي چې تا اورېدلي دي چې الله د پاکستانی آیین نو پاکستانی آیین د قرآن او سنت په ضد باندې جوړ دی د قرآن او حدیث په ضد باندې جوړ دی اسلام په ضد جوړ دی نو منبر صاحب که مسلمان تلی و بیا یې د هغې قرآن وکړو مسلمان پاتې شو یارېږئ مو ووایه سړی تاسو خبره ده هېڅ چې مسلمان پاتې نه شو او قوم والی خدای دې کړي چې مسلمان یې نو نکاح د دوه په ځای شو نه نو چې بیا د هغې نه وروسته پیدا کېږي واړه هغه څه دي خدای بندیانو لږ سوچ کوئ دا خبره خورېږي تاسو وویله ما خو نه وویلې پته به ولګي زیارت کړي په جومات کښې ویل خلکو دا خبره کړله زه خو مېلمه سړی وم خیر دی ځان ته ټینګ کوئ سوچ وکړئ څومره خطرناکه خبره ده دا ملا هم دا قرآن کوي امي هم دا قرآن کوي چې ځان ته د مسلمان اسلام داویدار وایي هغه هم دا قرآن کوي نو دا نه وایي چې نه قسم کوم د الله د قانون قسم کوم د الله په قانون د دې آیین نه ځینې خلک ناپوهي دا وایي پاکستان په آیین کې اسلامي دفعات شته نه هغه اسلامي دفعات د آیین جز دی ټول قانون نه دی ټول قانون مجموعه د کفر دی ادې د ټول د حفاظت قرار وکړي بیا هم چې ایمان دي خو دا بله خبره کوم هغه چې کوم دفعات اسلامي دي هغه په دې ملک کې شته نشته که نه هغه د کفر هغه ټولې شته د اسلام هغه پکې یوه نشته یوه خلک نو په کوم اسلامي شو د کوم ځای راغی اله الناس دا د صورت الناس کافر دي لرې مه دی د دې اخري صورت د اول نه الحمدلله چې شروع کې خو پرېږده خو د دې کافر دي ملک الناس اله الناس د مخلوق واکدار قانون ساز حاجت روا یو الله دی نه بل څوک د مخلوق بادشاه شهنشاهیت حکومت دی یو الله دی نه بل څوک ادې وایي شهنشاهیت د بل شته د چا شهنشاهیت دی د اکثریت قانون دی دین دی انا والا غیری اچھا چرے وقت کا باری میں انڈیٹ سے میں کامیاب ہو کیا ہوں چرته دی اوس پته تشته د دوزخ په موټی دی دوزخ په غاړه باندې ولاړ دی خو چې مري دوزخ دی بله وکې بیا نشته دی دا ولې توبه یې وکړې د تر اوسه پورې هغه زه کومه پکې د لا پروت دی قرآن هم وایي د دوی مثال څه دی قرآن دا ذکر کوي وکنتم علی شفا حفرة من النار دوزخ کې پروت دی وانقذکم منها نو چې توبه وباسي نو الله تاسو بچ کوم د قرآن په ذریعه باندې اوس که توبه یې وکړله نو بیا خیر دی توبه چا توبه باسي هغه اوس هم وایي دا تا په نیکۍ شته راوسي دا مزه شي دا تا به مې خلاصوي حالت دا دی ملک الناس اله الناس نو پناه غواړم من شر الوسواس الخناس د شر فساد نقصان نه د وسوسې اچونکي راته په دین کې وسوسه وګوره په دې کې هو دا قانون لیکلی چې د پاکستان سرکاري آیین سرکاري مذهب به اسلامي دا شته پکې هم کې شته چې د پاکستان سرکاري مذهب به اسلامي وګوره من شر الوسواس الخناس تر ټول ته کفر پکې ته دا فاشته مولا راته وي مولا وی ته څنګه ټول ته کفر ودا چې بګی مې وای ښه کنه او ښه ماته دا سرکاري مذهب به اسلامي نشته سرکاري مذهب ته اسلام وی نشته نو مې کاغذ هغه پرې د قرآن ټول پروت پاکستان کې نو په دې اسلام راغی د دې په کاغذ کې کوم دي کې اسلام خو راغی کنه الله من شر الوسواس الخناس اګوره دا چې قانون ته نه پاسي نه راولي نو دا مسلمان نه دی دا موضوع چې کې دا خلک دارو دي چې نشه دا حجنه توبه دي خدای توبه داسې مولیان دي ته غرق الوسواس وسوسه د رواج ولا
اوریدونکي چې کله بیان کېږي چې بیان د قرآن او سنت کېږي دې بغلی نه دنګې له به نه دي چې زړه کې مې شک شوبه ده چې دا دلته وباسم نو دې وروستو چې کله خلک خوښ شو که نه نو دې به وروستو وسوچي واچي اوهو داسې خبرو وشو داسې وشو د کیسټ کې مې واورېده نو د خدای دې ولې نه اورې چې د کیسټ نه اوري من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس آج خلق سنو کی وسوسه چي من الجنة والناس شیطانانو پیریانو نوم دین د انسانانو نوم دی الناس قرآن دا ذکر کوي د هر پیغمبر دشمنان دي عدوا شیاطین الجن والانس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا د هر پیغمبر دشمنانو شیطانان الانس والجن انسانانو پیریانو یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا او بل غلط خبرې خي الله دې ما او تاسو ټول د دې غلط وسوسونو بچ الله دې ټول صورتونو د مضمون د ټول قرآن سره زمونږ د زړه عقیده د خلی اقرار د وجود عمل وګرځي چا چې دې قرآن په اشاعت کې کوشش محنت کړی دی عالمانو طالبانو دې کې مولوی عبدالرحمن صاحب نورو الله دې ورته لوی اجر ورکړي الله رب العالمین دې دا سر تر ډېره وخته پورې په دې علاقه کې په لرې لرې علاقو پورې ورسوي الله دې ټول مسلمانانو ته د خیر او د هدایت لارې پرانځي زموږ په دې ملک باندې الله شرعي نظام راولي دې ځای الله رب العالمین چې کوم کسان راغلي دي یا الله بار نه راغلي دي د نږدو علاقو دي الله ستا د کتاب د اجتماع په نسبت باندې راغلي دي یا الله د ټولو د زړونو وسوسې ختم کا تلوسې ختم کا الله ایمان په زړه کې کېنوه او قرآن باندې یقین او کامل او باور جوړ کړه یا الله چې د ایمان سره کوم کسان تېري دي الله د هغو ټولو کامل مغفرت وکړه الله دې دنیا باندې چې کوم ژوندي دي مسلمانان الله مشکلات ختم کړه یا الله د افغانستان د مسلمانانو مشکلات ختم کړه یا الله شرعي نظام په ملک کې مستقر همیشه دپاره پاتې کړه الله چې کوم خامې نقصانونه دي الله هغه ترې ختم کړه د هغو کمزورتیا په قوت بدل کړه یا الله د چیچنیا مسلمانان ډېر مظلومان دي یا الله یا الله زمونږ اوس نه ورسې زمونږ په بېکارۍ باندې یا الله دا دربار کې سوال کو الله ته د هغو مدد وکړه یا الله هر قسمه مدد یې وکړه الله او حکومت په دې کار د شرعي نظام دپاره یا الله د کشمیر مسلمانان ډېر مظلومان دي یا الله هغه د هندوانو ظلم نه خلاص کړه الله شرعي نظام پرې راوړه الله د پاکستان نظام نه الله شرعي نظام پرې راوړه یا الله د فلسطین مسلمانان د کوسوو مسلمانان الله د بوسنیا مسلمانان د دنیا د نورو ملکونو مسلمانان یا الله ته د هغو مظلومانو مدد وکړه د هغو د زړو تقویت راوړه الله د هغو اسباب مهیا کړه الله الله زمونږ دې ملک شرعي نظام راوړه یا الله دې حاکمانو د لاسه یې راوړه یا الله که تا ته معلومه چې دوی نه راولي یا الله ستا قدرت شي الله په بله څه ذریعه باندې راوله یا الله اختیار ستا دی الله زمونږ ژوند کې راوله یا الله زمونږ د مشایخو په قبرونو رحمتونه وکړه چې وفات دي کوم یا الله چې کوم ژوندي دي د هغو په غرونو کې خیرونه برکتونه واچوه یا الله چې کوم وفات شوي د هغو اولادونه تر قیامته پورې سلسله کامیابه وچلوه یا الله هغه ځایونه مراکز د دین کا الله د دې علاقې په مسلمانانو ټولو باندې خصوصي رحم وکړه چې قرآن ته یې غوږې خیرې د آینده دپاره الله د دې عزم همت ورکړه چې که نن لس تنو قرآن اورېدلی دی الله چې سبا سل او زر تنی او ځان سره ملګري پیدا کړي الله سبحان ربک رب العزة عما یصفون